Good afternoon, distinguished professor, respected doctor, and our learned audience, and my dear colleague. Assalamu alaikum. I am Dr. Rubaiyat Adnan on behalf of Square Pharmaceutical Limited. Hope you are in good health. You all of us know that COVID-19 is now a worldwide health concern. Before start today's program, I want to show my heartiest gratitude to those real superheroes, frontline doctors, who are giving their service with much courage and dedication in this pandemic situation, and praying for peace for all the doctors who gave already lost their lives while fighting against coronavirus. So welcome to all today's live webinar session. Topics of our today's program: management of diabetics and its complication during COVID-19 pandemic. And you all are known to happy that our today's speaker is Dr. Indrajit Prasad sir. He's an assistant professor endocrinology, Dhaka Medical College. And our panel of experts for today's program is Dr. MD Nozul Islam sir, head of Department Nephrology, Dhaka Medical College. And another panel of experts, Professor Dr. S.M. Mustafa Jaman sir, Professor Interventional Cardiologist, DSMMU. And our chief guest of our today's program, Professor MD Abdul Joril Ansari sir, ex-head of Department Endocrinology, Dhaka Medical College. And our today's chairperson is Professor Dr. MD Ruhul Amin sir. He is professor and head of Department of Endocrinology, Dhaka Medical College. And we are very happy and glad to have you here being with us. Now I'd like to request Dr. Indrajit Prasad sir to give his presentation of today's scientific session. Thank you, Dr. Rubaiyat. Can I share my screen now? Yes, sir. Yeah. Okay. Dr. Rubaiyat? Yes, sir. Am I visible and audible? Yes, sir. Yes, sir. Visible and audible, sir. Screens? Screen also, sir. Screen also. Thank you very much, Dr. Rubaiyat and Square Pharmaceuticals for arranging this webinar in this COVID pandemic situation. Actually, probably, Rubaiyat, everyone participating in this seminar is Bangla speaking. Yes, sir. Isn't that true? Yes, sir. Okay. So, সবাই যেহেতু বাংলা স্পিকিং, আমি আসলে এটাকে ডেলিভারেশনটাকে বাংলায় দিতে চাই। Yes, sir. তো আজকের যে প্রেজেন্টেশন বেসিক্যালি এটা হচ্ছে ডায়াবেটিস এবং এর কমপ্লিকেশন। এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিকে আমরা কিভাবে এটা ম্যানেজ করব, এই ডায়াবেটিস কমপ্লিকেশন গুলো, সেটা নিয়ে আসলে আজকের আলোচনা। তো আজকে আলোচনায় বেসিক্যালি ডায়াবেটিস এবং এর অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন গুলো আমি বলবো, আর ক্রনিক কমপ্লিকেশন বলার জন্য আমাদের সাথে স্পেশালিস্ট আছেন যারা এই ক্রনিক কমপ্লিকেশন ম্যানেজ করেন। একজন হচ্ছেন কার্ডিওলজিস্ট, আমার অনেক পছন্দের একজন কার্ডিওলজিস্ট, ডক্টর এস.এম. মুস্তাফা জামান, আমাদের বড় ভাই ঢাকা মেডিকেলের। উনি আছেন আমাদের কার্ডিয়াক সাইট, করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং অন্যান্য এগুলো উনি এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে কিভাবে ম্যানেজ করছেন ওনার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবেন। এবং আমাদের সাথে আরো আছেন ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার, উনি ডিপার্টমেন্টাল হেড নেফ্রোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। আপনারা জানেন যে নেফ্রোলজি কোভিড পেশেন্টদেরকে খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে ঢাকা মেডিকেল কলেজে, কমপ্লিট সার্ভিস যাকে বলে। এবং তার নেতৃত্বে আছেন আমাদের ডক্টর নজরুল ইসলাম স্যার। তো উনি আছেন আমাদের সাথে, উনি নেফ্রোলজিক্যাল যে অ্যাসপেক্টটা কোভিড-19 পেশেন্টদের সেটা নিয়ে আলোচনা করবেন। সো আমরা খুবই আনন্দিত যে আমাদের দুইজন স্পেশালিস্ট আমাদের সাথে আছেন। এবং আমাদের চেয়ারপারসন, আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড প্রফেসর রুহুল আমিন স্যার, আমার চিফ গেস্ট, আমার এক্স ডিপার্টমেন্টাল হেড প্রফেসর এমিজুল আনসারী স্যার আমাদের সাথে আছেন। এবং আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আজকের এই ওয়েবিনারে যোগ দেওয়ার জন্য, যারা পার্টিসিপেন্ট আছেন, যারা জুম এবং ফেসবুক লাইভ দুটোতেই আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন, সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি। তো আমি আজকের প্রেজেন্টেশনটাকে আসলে কয়েকটা ভাগে, বাংলাদেশ সিনারিও, সেকেন্ড হচ্ছে যে কোভিড-19 এবং ডায়াবেটিস কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব,
থার্ড হচ্ছে যে অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন ডায়াবেটিসের কিভাবে ম্যানেজ করব আমরা কোভিড-19 সিনারিওতে, এবং ডক্টরস প্রোটেক্ট ইউরসেলফ, এটা একটা স্পেশাল বেসিক্যালি এজেন্ডা যেটা আমি নিয়ে এসেছি, কারণ আপনারা জানেন সবাই যে আমাদের দেশের অনেক অনেক ডাক্তার জীবন দিচ্ছে এই কোভিড-19 ম্যানেজ করতে। কিভাবে ডাক্তাররা নিজেদেরকে প্রোটেকশন দিবে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা থাকবে। তো প্রথম এজেন্ডা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সিনারিও। আপনারা প্রতিদিন দেখেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এরকম একটা বুলেটিন আসে আমাদের জন্য, এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যখন প্রথম শুরু করি প্রেজেন্টেশন কোভিড-19 নিয়ে, তখন বেসিক্যালি পেশেন্ট ছিল মানে মাত্র 800 জন পেশেন্ট ছিল যখন আমরা শুরু করি এই কোভিড-19 ডায়াবেটিস নিয়ে আলোচনা। এখন হচ্ছে 84,000 বেসিক্যালি, এবং অনেক অনেক পেশেন্ট মারা যাচ্ছে। থাকেন লেখা আসছে চীনকে ছাড়ালো বাংলাদেশ। তো এবং যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কারে এসছে, এবং দেখেন 18 নম্বরে বাংলাদেশ, 19 নম্বরে চীন নাম্বার অফ পেশেন্ট দিয়ে, এবং চীনে এখন প্রতিদিন 11 জন পেশেন্ট ডিটেক্টেড হচ্ছে, বাংলাদেশে হচ্ছে প্রায় 3000-এর কাছাকাছি। সো চীনকে বাংলাদেশ ছাড়ালো। এবং আপনারা যদি ডাটাগুলো দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে কারা মারা যাচ্ছে এই পেশেন্টদের মধ্যে। বেসিক্যালি যারা 50 বছরের বেশি, তাদের মধ্যেই কিন্তু 70% মোর্টালিটি। কারণ কি, এদের মধ্যে কোমরবিডিটিস গুলো আছে, যেমন ডায়াবেটিস আছে এদের মধ্যে, যেমন ব্লাড প্রেশার আছে এদের মধ্যে, যেমন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, যেমন রেনাল প্রবলেম, অনেক কিছু আছে এই এইজেড গ্রুপের মধ্যে। সুতরাং এই এইজেড গ্রুপ অনেক ভালনারেবল, এবং এদের জন্য আমাদের স্পেশাল প্রিকশন নিতে হবে, স্পেশাল ট্রিটমেন্ট চিন্তা করতে হবে ওনাদের জন্য, কেমন। এবং বয়স ভিত্তিক যদি আমরা দেখি তাহলে দেখা যাবে যে 50%, মোর দেন 50% যে পপুলেশন যারা এফেক্টেড হচ্ছে তারা কিন্তু এই 20 থেকে 40 বছর বয়সের মধ্যে। এবং 20 থেকে 40 বছর বয়সের মানুষ এফেক্টেড হওয়া মানে আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমাদের ওয়ার্কিং গ্রুপ অফ পিপল, আমাদের আর্নিং গ্রুপ অফ পিপল কিন্তু এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং একটা সিরিয়াস ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাটাস্ট্রফি আসলে বাংলাদেশে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যে আর্নিং গ্রুপ অফ পিপল তারা এফেক্টেড হয়ে বিছানায় পড়ে যাচ্ছে, ঘরে পড়ে যাচ্ছে। এবং তার অনেক অনেক কারণ আছেন, আপনারা জানেন অডিয়েন্স, যে কেন আমাদের দেশে এত দ্রুত গতিতে ছড়াচ্ছে, কেন এত বেশি ছড়াচ্ছে। আমরা অনেক বেশি ইমোশনাল। আমরা ছুটিগুলোকে খুব ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে চাই। স্বপ্ন যাবে বাড়ি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে আমরা মুভমেন্ট করি এবং কিভাবে আমরা আমাদের এফেক্টেড এর পরিমাণ বাড়িয়ে দিই, এবং যার ফলাফল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই যে কার্ভটা এত খাড়াভাবে উঠে গেল, কার্ভটা দিনের পর দিন, যে এফেক্টেড মানুষ তার হচ্ছে যে এর হচ্ছে ফলাফল, এরকম ভাবে আমরা এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছি। যাই হোক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে দ্রুতগতিতে ছড়াচ্ছে, এগুলো আমাদের চিন্তায় রাখতে হবে। আর সেকেন্ড যে এজেন্ডা সেটা হচ্ছে যে কোভিড-19 এবং ডায়াবেটিস, এটা নিয়ে আমি একটু বলতে চাই। প্রথম কোয়েশ্চেন আছে, যারা ডায়াবেটিস তারা কি কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার চান্স অনেক বেশি কিনা অন্যদের থেকে? উত্তর হচ্ছে না। যারা ডায়াবেটিক এবং যারা নন ডায়াবেটিক, দুইটা গ্রুপে কিন্তু কোভিডে সমানভাবে আক্রান্ত হবে, কিন্তু মর্টালিটি বাড়বে কোভিড যাদের ডায়াবেটিস আছে। এবং প্রথমে আমরা একটা কেস সিনারিও দেখাতে চাই, যে 42 ইয়ার্স ডায়াবেটিক মেল। এটা আমি যখন ঢাকা মেডিকেলে কোভিড ডিউটি করি তখনকার একটা কেস। 42 ইয়ার্স ডায়াবেটিক মেল অ্যাডমিটেড ইন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, ওয়েল কন্ট্রোল ছিল মেটফরমিন সিটাগ্লিপিন কম্বিনেশনে। কোভিড-19 ডায়াগনোস হয়েছে, রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস আছে পেশেন্টের, সিচুয়েশন স্যাচুরেশন 85% এবং অক্সিজেন উইদাউট অক্সিজেন। তার ব্লাড প্রেশার 90/60, রেসপিরেটরি রেট 35। এরকম সিনারি কিন্তু যারা কাজ করছেন তারা কিন্তু প্রায়ই দেখতে পাচ্ছেন। এবং এখানে আমাদের কয়েকটা জিনিস অ্যান্সার করতে হয়, সেটা হচ্ছে যে এর ডায়াগনোসিস কি, আসলে এই ডায়াগনোসিস কি, এর কি মাইল্ড কেস, মডারেট কেস, সিভিয়ার কেস না ক্রিটিক্যাল কেস, এটা আমাদের আসলে আইডেন্টিফাই করতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে যে এটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে 30 বেশি রেসপিরেটরি রেট হয়ে গেলে এটা সিভিয়ার কেস হয়ে যাবে। আর পালস অক্সিজেন স্যাচুরেশন যখন 93 নিচে নেমে যাবে তখন এটা সিভিয়ার কেস হয়ে যাবে। সুতরাং এটা সিভিয়ার কেস, আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। যদি কন্টিনিউ দ্য সেম মেডিকেশন, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার, ক্রিটিক্যাল, উনি পাচ্ছেন মেটফরমিন সিটাগ্লিপটিন। এই সিভিয়ার কেসগুলোতে কি আমরা মেটফরমিন সিটাগ্লিপটিন কম্বিনেশন আমরা প্রেসক্রাইব করতে পারবো কিনা, এটাও একটা আমাদের জিজ্ঞাসা, আমাদের কোয়েশ্চেন থাকে কমনলি, যে আসলে আমরা ওষুধ চালাবো কি চালাবো না, চালালে কোন ওষুধ চালাবো।
আর শুড ইউ কন্টিনিউ দ্য সেম এজ হোয়াট ইজ দ্য টার্গেট অফ ব্লাড গ্লুকোজ টার্গেট কি যখন তাদের কোভিড ছিল না তখন যেমন টার্গেট ছিল যখন কোভিড হলো তখন কি টার্গেটটা ডিফারেন্ট হবে কিনা এটা একটা প্রশ্নের বিষয় আমরা প্রেজেন্টেশন আস্তে আস্তে দেখতে পাবো হোয়াট উড বি দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ গ্লুকোজ টেস্ট কত ঘন ঘন আমরা সুগার চেক করবো 2 ঘন্টা পর পর 4 ঘন্টা পর পর দৈনিক একবার কিভাবে চেক করবো সেটা আমরা দেখবো প্রেজেন্টেশনে বেসিক্যালি আমার সুযোগ হয়েছে আসলে যে এই কোভিড হসপিটাল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে কাজ করার এবং আমরা সরাসরি পেশেন্টদের যখন চিকিৎসা দিলাম তখন আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স জাস্ট 22 ডেজ আমি যখন কাজ শুরু করলাম কোভিড হসপিটালে তখন 22তম দিন চলতেছে এবং এই দিনে আমরা ওই দেখতে পেলাম যে 550 জন ততদিনে ভর্তি হয়েছে এবং এর মধ্যে 150 জনই মারা গেল এবং যারা ভর্তি আছে তাদের মধ্যে একটা আনপাবলিশড ডাটা যে 19% পেশেন্ট ডায়াবেটিক ছিল এবং 81% নন ডায়াবেটিক ছিল এবং এরকম ডায়াবেটিস এর মতো আরো অনেক অনেক কোমরবিডিটি যেটা কারণে পেশেন্ট গুলো খারাপ হয়ে যায় যেমন প্রেসার ডায়াবেটিস কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ রেসপিরেটরি ডিজিজ এবং কিডনি ডিজিজ এগুলো কিন্তু সবই আগে থেকে কিডনি ডিজিজ ছিল এবং ভর্তি হয়েও দেখা গেল যে নতুন করে কিডনি ডিজিজ শুরু হয়েছে এটা আমাদের প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যার আছেন উনি ভালোভাবে এক্সপ্লেন করতে পারবেন এবং আমরা যেটা দেখলাম যে অ্যাডমিশনের পরে আমাদের তো আপনারা জানেন যে আইসিইউর জন্য হাহাকার 5% পেশেন্ট গুলোকে আমাদের আইসিইউতে আসলে পাঠাইতে হলো এবং যাদের আইসিইউতে পাঠানো তাদের মধ্যে 26% কে আমাদের ভেন্টিলেট করতে হলো এবং ভেন্টিলেট যাদের করা হলো তাদের মধ্যে 71% আর ফেরত আসলো না বিদায় এবং দেখা যাচ্ছে যে এই যে যারা মারা যাচ্ছে আইসিইউতে যাচ্ছে তাদের মধ্যে ডায়াবেটিকের পপুলেশন অনেক বেশি নন ডায়াবেটিক পেশেন্ট যাদের কোনো কোমরবিডিটিস নাই যাদের কোনো কমপ্লিকেশন নাই তাদের কিন্তু ওভারঅল মোর্টালিটি 0.9% আর ডায়াবেটিক পপুলেশন 7.3% দেখতে পাচ্ছেন আপনারা প্রায় 10 গুণ বেশি মারা যাচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্ট গুলো এবং আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যে যাদের অন্যান্য কোমরবিডিটিস আছে এটা যাদের আছে প্লাস ডায়াবেটিক যদি কম্পেয়ার করা হয়েছে তখন দেখা যাচ্ছে 2.3% আর 7.3% সো মরবিডিটি এবং মর্টালিটি অনেক অনেক বেশি ডায়াবেটিক পপুলেশন আরেকটা মানে স্ট্রাইকিং পাবলিকেশন আমরা দেখলাম যে পেশেন্ট গুলো কিভাবে মারা যাচ্ছে যখন আনকন্ট্রোল থাকে আপনারা দেখেন 5.7% যখন এইচবিএনসি তখন মোর্টালিটি মাত্র 9.8% কিন্তু যখন এইচবিএনসি জাস্ট 2% বেড়ে গেল 7.5% তখন দেখেন মোর্টালিটি 9% থেকে 27% হয়ে গেল তার মানে এই গ্রাফটা আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে মোর্টালিটি কিভাবে বাড়ে যখন আমাদের ডায়াবেটিস কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় সুতরাং ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করা অনেক অনেক একটা ব্যাপার এই গ্রাফ দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন আমার মনে হয় ডিয়ার অডিয়েন্স কেন এত মর্টালিটি ডায়াবেটিক পেশেন্টের কিন্তু অনেক বেশি ফ্ল্যাকচুয়েশনস হয় হ্যাঁ আর যাদের ডায়াবেটিক তাদের সিভিয়ারিটি আপনারা দেখতে পারলেন যে কোভিড এর বেশি হচ্ছে আর এই কোভিড কিন্তু একটা ভাইরাল ইনফেকশনের জন্য যেটা কি হয় অনেক স্ট্রেস হয় পেশেন্টের স্ট্রেস হরমোন বের হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় যেহেতু বিটা সেলের মধ্যে এইচ রিসেপ্টরের পরিমাণ অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই বিটা সেলের মধ্যে ভাইরাস ঢুকে যায় এবং সরাসরি বিটা সেলগুলোকে ডিস্ট্রয় করতে পারে এই করোনা ভাইরাস এই ডিস্ট্রাকশনের কারণে দেখা যায় যে যারা নন ডায়াবেটিক তারা দেখা যাচ্ছে ডায়াবেটিস হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন করে ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে 33-32 সুগার হয়ে যাচ্ছে একদম টাইপ 1 এর মতো অনেক সময় অনেক পেশেন্ট বিহেভ করছে কেমন এগুলো আমাদের একটু চিন্তার বিষয় আছে এখানে তো এই ডায়াবেটিক পেশেন্টরা কেন ভালনারেবল কারণ এখানে ফ্যাগোসাইটোসিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে নিউট্রোফিলিক কেমোটেক্সিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেল মেডিয়েটেড ইমিউনিটি খারাপ হয়ে যাচ্ছে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন ডিসফাংশন হয়েছে এই সব কিছু মিলিয়ে আসলে প্লাস আমাদের স্পেশালিস্ট এখানে আছেন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এগুলো সবকিছু কিন্তু ডায়াবেটিক পেশেন্টদের খুব কমন একটা ফেনোমেনন সেজন্য পেশেন্ট গুলো আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে 65 বছরের বেশি যারা আছে তারা স্পেশাল রিস্ক গ্রুপ এদেরকে আমাদের একটু স্পেশাল এমফেসিস যারা স্মোক করে যারা ওবিজ আছেন তারা কিন্তু সবাই এই রিস্ক গ্রুপের মধ্যে পড়ে আর ডায়াবেটিস কেন এত ফ্ল্যাকচুয়েট করে কারণ হচ্ছে যে ইরেগুলার ডায়েট এবং রিডিউস এক্সারসাইজ যখন পেশেন্ট এই কোভিড কি হচ্ছে অনেক অফিস বন্ধ অনেকে বাসা থেকে কাজ করছেন ঘুম থেকে উঠছে দেরি করে কেমন 12টার সময় ব্রেকফাস্ট করছে মানে সবকিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে এক্সারসাইজ করতে বাইরে যেতে পারছে না স্ট্রেস কন্ডিশন হয়ে যাচ্ছে কেমন স্ট্রেস হরমোন গুলো বেড়ে যাচ্ছে কর্টিসল গ্লুকাগন এপিনেফ্রিন নরএপিনেফ্রিন হ্যাঁ স্টেরয়েড হরমোন গ্রোথ হরমোন এগুলো বেড়ে যাচ্ছে এগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের স্ট্রেস হরমোন গুলো বেড়ে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি করছে এবং সুগার অনেক অনেক বেড়ে যাচ্ছে সেখানে হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েড আপনারা জানেন যে সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল ইলনেস অনেক পেশেন্ট থেকে যারা অক্সিজেন টেনশন মেইনটেইন করতে পারছে না তাদের গ্লুকোকর্টিকয়েড দিতে হচ্ছে এবং স্টেরয়েডের কারণে সুগার বাড়ছে ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন তৈরি হচ্ছে কোভিড এর কারণে এবং এই সাইটোকাইন গুলো সরাসরি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি করছে ইনসুলিন কাজ করতে দিচ্ছে না অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার অ্যাংজাইটির জন্য সুগার বাড়ছে
আর ইন্টারাপশন অফ দ্য নন স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেশন, দেখা যাচ্ছে যে কোভিড নিয়ে সবাই চিন্তিত, অক্সিজেন স্যাচুরেশন নিয়ে সবাই চিন্তিত, ক্লেক্সন দেয়া নিয়ে সবাই চিন্তিত, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সুগার কত এটা অনেক সময় খেয়াল করা না। সুতরাং এই একটুখানি খেয়াল না করার কারণে দেখা যায় যে অনেক সময় সুগার বেড়ে যাচ্ছে এবং আপনারা দেখেন যে থ্রম্বোসিস হয়ে যায়, তাই না? এই কোভিড এর মোর্টালিটির মেকানিজমের মধ্যে ডায়াবেটিক পেশেন্ট কিন্তু ডায়াবেটিস কিন্তু একটা প্রো থ্রম্বোসিস স্টেট। আমাদের কার্ডিওলজিস্ট ডক্টর মোস্তফা জামান স্যার আছেন, উনি বলতে পারবেন ভালো করে আরো। এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন হচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্টের, প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন বেশি হচ্ছে, অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হচ্ছে, ভ্যাসকুলার, সবকিছু মিলিয়ে এই থ্রম্বোসিসের চান্স ডায়াবেটিক পেশেন্টদের আরো অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখন কিভাবে আমরা এই পেশেন্টদেরকে প্রোটেকশন দিব? প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য প্রথমে হচ্ছে প্রিভেনশন, ডায়াবেটিক পেশেন্ট যেন মানে না হতে পারে, এক্সপোজ না হয়। প্রথমে যেটা করতে হয় অপটিমাইজ ডায়াবেটিস কন্ট্রোল, ডায়াবেটিসটাকে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ফলো পপুলেশন রুল, মানে হচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্টরা 1 ঘন্টা পর পর 2 ঘন্টা পর পর হাত ধুবে, মাস্ক পরবে, এগুলো আমরা সবসময় বলে থাকি পেশেন্টদেরকে। এবং কি বলি, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং। এবং দেখা যায় যে আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে আমাদের শর্টেজ অফ মেডিকেল রিসোর্স। দেখেন এখন কিন্তু সব ডাক্তারই কিন্তু ফোন পাচ্ছে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে যে আমরা সিসিইউ পাচ্ছি না, আমরা আইসিইউ পাচ্ছি না, আমরা বেড পাচ্ছি না হাসপাতালে। আমাদের কিন্তু রিসোর্স কিন্তু লিমিটেড। সুতরাং মানে আমাদের কিন্তু এই প্রিভেনশন ছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নাই, কারণ শর্টেজ অফ মেডিকেল রিসোর্সেস এর কিন্তু অনেক বড় চ্যালেঞ্জ সারা পৃথিবী জুড়ে, নট বাংলাদেশ। আরেকটা হচ্ছে হোম কোয়ারেন্টাইন। হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখাটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার। আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারছেন, রাস্তায় বেরোলে আপনারা দেখবেন যে কি। যখন লকডাউন দিতে বলা হলো, যখন হোম কোয়ারেন্টাইন দিতে বলা হলো, তখন বাংলাদেশি স্টাইলে হোম কোয়ারেন্টাইন। দেখেন ইতালি থেকে আসলো যাত্রী, তাদেরকে এই শর্তে ছাড়া হলো যে তারা বাসায় গিয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন থাকবে। তারা বাসায় গিয়ে বিয়ের আয়োজন করলো এবং অনেক লোক দাওয়াত দিয়ে এখানে জড়ো করলো, ওইখানে একটা ইনফেকশন ছড়ানোর একটা ব্যবস্থা করে ফেললো। তাহলে এটাই হলো যে বাংলাদেশি স্টাইলে হোম কোয়ারেন্টাইন। সুতরাং এগুলো আমাদের একটুখানি সজাগ থাকতে হবে। এবং কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব, ক্লোজ কন্টাক্ট অ্যাভয়েড করব, ব্যালেন্স ডায়েট খাবো। অনেক সময় আমরা করি কি যে স্বাস্থ্য কমানোর জন্য আমরা অনেক সময় কেটো ডায়েট করা শুরু করি, কিন্তু কেটো ডায়েট ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস এন্ড ভেরি নটোরিয়াস থিং। কেমন? এটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র খিচুনি যারা পেশেন্ট, যারা খিচুনি পেশেন্ট, খিচুনি ওষুধ দিয়ে খিচুনি কন্ট্রোল হচ্ছে না, তাদেরকে কেটো ডায়েট দিয়ে আসলে সাপ্লিমেন্ট করা যায়। কিন্তু ওজন কমানোর জন্য কেটো ডায়েট এটা আসলে একটা কাইন্ড অফ হাইপ। কেমন? এটা খুব ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার। এবং কেটো ডায়েট করলে কার্ডিওভাস্কুলার মর্টালিটি বেড়ে যায় 50%, হার্ট অ্যাটাকের রেট বেড়ে যায়, ব্রেন স্ট্রোকের রেট বেড়ে যায় কেটো ডায়েট করলে, এবং ক্যান্সারের রিস্ক প্রায় 40% ক্যান্সার রিস্ক বেড়ে যায় কেটো ডায়েট করলে। এবং অনেক পেশেন্ট আছে আমাদের কেটো ডায়েট করে ডায়াবেটিস বন্ধ করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে 30-40 ডায়াবেটিস, কারণ তারা ভিডিওতে দেখেছে যে কেটো ডায়েট করলে ডায়াবেটিস ভালো হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে 2-4-5 কেজি ওজন কমে গেছে, কিন্তু পেশেন্ট মারা যাওয়ার মতো অবস্থায় এসে হাসপাতালে ভর্তি। সুতরাং কেটো ডায়েট করা ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য একদমই প্রহিবিটেড। সো কিপ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, তাদের বাসায় যতটুকু ঘরোয়া এক্সারসাইজ করতে হবে, রেগুলার শিডিউল মেনটেন, সব ঠিক মতো ঘুম থেকে ওঠা, অফিস না থাকলেও না 8টার সময় ঘুম থেকে উঠলাম, কেমন? রেগুলার আমাদের যে খাবারের প্যাটার্নটা, ইনসুলিন ট্যাবলেট নেওয়ার প্যাটার্নটা, এগুলো ঠিক করলাম। ডাক্তারের সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে। ডাক্তারের সাথে আপনি চেম্বারে যান অথবা অনলাইনে, টেলিফোনে, যে কোনো ভাবে কানেক্টেড থাকতে হবে। ঘন সুগার মাপতে হবে এবং অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন হচ্ছে কিনা এগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে আমরা কিভাবে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা ঠিক করি? একটা হচ্ছে মাইল্ড যদি কেস হয়, তাহলে আগে যে উনি ট্যাবলেট ইনসুলিন নিচ্ছিল, একই ওষুধে আমরা ছাড়তে পারি মাইল্ড ডিজিজে। কেমন? মানে জাস্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস যেটা হিলি। সেকেন্ড হচ্ছে যে মডারেট ডিজিজ হয়, যদি ভালো ডায়াবেটিস কন্ট্রোল থাকে, একই ওষুধ আমরা মেইনটেইন করব মডারেট ডিজিজে, এবং সুইচ ওভার টু ওরাল ইনসুলিন, এগুলোতে আমরা সুইচ ওভার করব যখন দেখা যাচ্ছে যে ডায়াবেটিস ভালো কন্ট্রোল হচ্ছে না, তখন আমরা মডারেট ডিজিজে কিন্তু আমরা সুইচ ওভার করে দিব, মানে কম্বিনেশন অফ ওরাল এজেন্ট অর ইনসুলিন। আর সিভিয়ার আর ক্রিটিক্যাল ইলনেস হলে আসলে কোনো উপায় নেই ওরাল এজেন্ট দেওয়ার, তাদেরকে ইনসুলিন দিতে হবে। এবং যখন ক্রিটিক্যাল ইলনেস পেশেন্ট আইসিইউ অথবা ক্রিটিক্যাল এরিয়াতে থাকবে এইচডিইউতে, তখন তাদের আমাদের আইভি ইনসুলিন দিতে হবে। এটা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর জেনারেল রুলের মধ্যে হচ্ছে অনেকে করে কি, অসুস্থ হলে ইনসুলিন বন্ধ করে দেয়, এটা করা যাবে না। টেস্ট ব্লাড গ্লুকোজ এভরি 4 আওয়ার, 4 ঘন্টা পর সুগার চেক করতে হবে। প্রতি 120 থেকে 180 ml প্রতি ঘন্টায় পানি খেতে হবে, যেন পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড না হয়ে যায়। ওয়েট ইউরসেলফ এভরিডে, প্রতিদিন ওজন মাপতে হবে, কন্ট্রোলের বাইরে চলে যাচ্ছে কিনা আপনি ওজন দেখেও বুঝতে পারেন। এবং টেম্পারেচার চেক করতে হবে। আরেকটা জিনিস আমরা আসছিল যে কোয়েশ্চেনের মধ্যে আমরা দেখিয়েছিলাম যে কেস সিনারিওতে যে আমরা কত সুগার রাখতে চাই, খালি পেটে কত, ভরা পেটে কত, এবং সবার জন্য কি একই স্ট্র্যাটেজি? নন ডায়াবেটিক, নন কোভিড পেশেন্টে কি একই রকম? কোভিড পেশেন্টের টোটালি ডিফারেন্ট কিন্তু আমাদের টার্গেটটা। ফাস্টিং এবং আফটার ব্রেকফাস্ট আমরা যখন পেশেন্ট ইয়াং
এবং মাইল্ড মডারেট ডিজিজ তাদের কিন্তু খুব টাইট কন্ট্রোলে রাখবো। কেমন? খালি পেটে 4.4 থেকে 6.1, ভরা পেটে 6.7.8। এটা হচ্ছে কিন্তু যারা মাইল্ড ডিজিজ এবং ইয়াং পেশেন্ট তাদেরকে আমরা এভাবে কন্ট্রোল করবো। সেকেন্ড হচ্ছে যে মিডিয়াম কন্ট্রোল, যারা মডারেট কন্ট্রোল রাখবো, যারা এল্ডারলি কিন্তু মাইল্ড মডারেট ডিজিজ, খালি পেটে 6.1 থেকে 7.8, ভরা পেটে 7.8 থেকে 10। এটা হচ্ছে যে আমরা কন্ট্রোল করবো। লো ডেন্সিটি সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল যারা আছে, লো এল্ডারলি সিভিয়ার যারা আছে, মানে যাদেরকে লুজ কন্ট্রোল করবো, যারা অনেক এল্ডারলি ফ্রাইল পিপল এবং যারা সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল ডিজিজ আছে তাদের কিন্তু খুব কন্ট্রোল বেশি টাইট করতে গেলে আমার হাইপো হওয়ার চান্স থাকে। সেজন্য আমরা খালি পেটে 7.8 থেকে 10 এবং ভরা পেটে 7.8 থেকে 13.9 রাখবো। এবং এই যে গাইডলাইন গুলো আপনারা চেষ্টা করবেন যে ওয়েবসাইটে গিয়ে ফাইটিং কোভিড-19 অন দ্য ফ্রন্ট লাইন, এটা একটা গাইডলাইন, এটা ইউকে বেসড একটা গাইডলাইন। আমাদের ফ্রেন্ড ও অর্গানাইজ করেছে, ডক্টর শাকিল ফরিদ, কার্ডিয়াক সার্জন। জামান ভাই ভালোই চিনবেন, ইউকে তে থাকে, কার্ডিয়াক সার্জন। তো ও উদ্যোগ নিয়ে এটা তৈরি করেছে গাইডলাইন গুলো বাংলাদেশি যারা ফ্রন্টলাইন ডক্টর আছে তাদের জন্য। এবং এখানে ডায়াবেটিসের অংশটা বেসিক্যালি আমার কিছুটা কন্ট্রিবিউশন আছে, আর আমার ফ্রেন্ড আছে ডক্টর তানজিনা হোসেন, আমরা দুজন মিলে লিখেছি এই গাইডলাইনে ডায়াবেটিসের অংশটা, এবং ইনপেশেন্ট গুলোকে সাদিকা সাহানি লিখেছেন। এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যদি আমরা 3 ভাগে ভাগ করেছি, একটা হচ্ছে খালি পেটে, একটা হচ্ছে যে সুগার যদি কোনো সময় 11-র নিচে থাকে, আরেকটা ভাগ করেছি 11 থেকে 16, আর একটা ভাগ করেছি 16-র বেশি। যদি 11-র নিচে থাকে তাহলে আমরা কি করব, আমরা লো ডোজে ইনসুলিন দিয়ে দেবো, তার সাথে DPP-4 ইনহিবিটর থাকবে এবং 0.1 ইউনিট পার কেজি বডি অথবা 10 ইউনিট দিয়ে আমরা স্টার্ট করতে পারি। আর 11 থেকে 16 যদি হয় তাহলে আমরা বেজাল ইনসুলিন দিয়ে দিব এবং DPP-4 ইনহিবিটর দিয়ে দিব। এখানে 0.2 to 0.3, কেমন? ওইখানে 0.1 ছিল, এখানে 0.2 to 0.3 ইউনিট পার কেজি বডি ওয়েটে ওয়ান্স ডেইলি আমরা লং ইটিং দিয়ে দেবো, তাই হাইপো হওয়ার চান্স কম থাকবে। DPP-4 ইনহিবিটর দিয়ে দেবো, DPP-4 ইনহিবিটরে কিন্তু হাইপো হওয়ার চান্স কম থাকে। যখন 16-র বেশি হয়ে যাবে তখন আসলে বেজাল বোলার দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই। তখন আমরা যা পাচ্ছিল, সাপোজ 100 ইউনিট পেলে আমরা 20 to 30% ডোজ কমিয়ে আমরা এই বেজাল বোলাস ইনসুলিন দিয়ে দেবো। আমরা লং অ্যাক্টিং দিব একবার, আর 3 বেলা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিতে থাকবো এবং তাকে আমরা চেষ্টা করবো যে ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য। কিন্তু অনেক ওষুধই আছে যেগুলো একটু ঝামেলা তৈরি করে, যেমন মেটফর্মিন। পেশেন্ট যদি ক্রিটিক্যাল সিভিয়ার ইলনেসে থাকে তাহলে কিন্তু মেটফর্মিন যদি দেয় তাহলে কিন্তু তাদের ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল ডিজিজে মেটফর্মিন দেওয়া যাবে না। SGLT2 ইনহিবিটর কিন্তু অনেক ভালো কার্ডিও প্রোটেক্টিভ, আমাদের এখানে কার্ডিওলজিস্ট আছেন, কার্ডিও প্রোটেক্টিভ, নেফ্রো প্রোটেক্টিভ, নজরুল ভাই আছেন, আমাদের চেয়ারপারসনরা আছেন, ওনারা এক্সপ্লেন করবেন। তো যেটা হচ্ছে যে আমাদের যে SGLT2 ইনহিবিটর কিন্তু অনেক সময় ডিহাইড্রেশন করে ফেলে এবং অনেক সময় ডায়াবেটিক কেটোসিস ইনভাইট করে। সুতরাং ক্রিটিক্যাল সিভিয়ার ইলনেসে আমরা কিন্তু SGLT2 ইনহিবিটর দিব না। GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, এটাও কিন্তু খুব ভালো একটা ওষুধ, কার্ডিয়াক ফ্রেন্ডলি, কিন্তু অনেক বমি করে। সুতরাং এমনিতেই অ্যানোরেক্সিয়া থাকে এই ধরনের পেশেন্টকে, এখানে যদি আমরা GLP-1 রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট কন্টিনিউ করি তাহলে সিভিয়ার ও ক্রিটিক্যাল ইলনেস পেশেন্টদের একটু অসুবিধা হতে পারে। আর পায়োগ্লিটাজোন তো ফ্লুইড লগিং করে, অনেক সময় দেখা যায় হার্ট ফেলিয়ার হয়ে যায়, কোভিড এর কারণে মায়োকার্ডিটিস হয়, ওইখানে যদি আমরা পায়োগ্লিটাজোন দিই তাহলে কিন্তু আবার হার্ট ফেলিয়ার বাড়তে পারে। সুতরাং এই ওষুধগুলো নিয়ে আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে যে এটা সিভিয়ার ক্রিটিক্যাল ইলনেসে আমরা দিব না। এবং অনেক ওষুধই আছে যেমন ACE ইনহিবিটর, ডায়োরেটিক, NSAID, এগুলো কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যাদের ব্লাড প্রেশার অনেক কম থাকে তাদের কিন্তু অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি করে ফেলতে পারে। তো এটা আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। আরেকটা ওষুধ আছে যে DPP-4 ইনহিবিটর, আপনারা জানেন যে সার্স যে মার্স যে ভাইরাসটা ছিল, ওই ভাইরাসের গায়ে কিন্তু DPP-4 এনজাইম ছিল এবং ওই রিসেপ্টর দিয়ে কিন্তু মার্স ভাইরাস ঢুকত। এখন রিসার্চ করা হচ্ছে যে কোভিড এর গায়েও কি এরকম DPP-4 এনজাইম আছে কিনা, যেটা দিয়ে রিসেপ্টর আছে যেটা দিয়ে সেলের ভিতরে ঢুকতে পারে। যদি এটা আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে কিন্তু DPP-4 ইনহিবিটর একটা পটেনশিয়াল ট্রিটমেন্ট ফর ডায়াবেটিসের বাইরেও কিন্তু কোভিড এর ট্রিটমেন্ট হিসেবে কিন্তু আসতে পারে। এটা নিয়ে রিসার্চ হচ্ছে। তো আপনি জানেন যে হাইপারটেনশন, ফ্যাটি লিভার, ওবেসিটি, কিডনি ডিজিজ সবই কিন্তু আমাদের এই রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ে। সুতরাং সবগুলোকে আমাদের আসলে অ্যাড্রেস করতে হবে। কমপ্লিকেশন কি আছে এই ডায়াবেটিসের? অনেক পেশেন্ট দেখা যায় যে ডায়াবেটিক কেটোসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করে অনেক সময়। তো যেমন একটা কেস এনে 27 বছরের একটা উমেন, 15 বছর থেকে ডায়াবেটিস ইমার্জেন্সিতে আসছে, 5 দিনের জ্বর, কাশি, উইকনেস, নশিয়া, ভমিটিং নিয়ে আসছে, ব্লাড প্রেশার 90/60 এবং রেসপিরেটরি রেট 36 হয়ে গেছে এবং পিএইচও 7.2, কিটোন 4+। তো আমরা বুঝতে পাচ্ছেন RBS 23 যে এটা একটা কেস অফ ডায়াবেটিক কেটোঅ্যাসিডোসিস। তাহলে ডায়াগনোসিস ডায়াবেটিক কেটোসিস, অসমোলারটা বের করতে হবে যে হাইপার অসমোলার হয়ে যাচ্ছে কিনা। সেকেন্ড হচ্ছে যে ফ্লুইড কি দিব এই ধরনের কেসে ডায়াবেটিক কেটোসিসে, কারণ স্ট্রেসের কারণে কোভিড পেশেন্ট কিন্তু
ডিকে হয়ে যেতে পারে। পটাশিয়াম দিব কি দিব না, বাইকার্বনেট দিব কি দিব না, এটা নিয়ে আমাদের অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্টার্ট করতে হবে। তাহলে তিনটা কমপ্লিকেশন, অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন, ক্রনিক কমপ্লিকেশন আমাদের স্পেশালিস্টরা আছেন বলার জন্য, ক্রনিক কমপ্লিকেশন বলবেন। আমি অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিতে, যেমন ডায়াবেটিক কেটোসিস হতে পারে অ্যাকিউট, হাইপারঅসমোলার কম হতে পারে এবং হাইপো হতে পারে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ঠিক আছে। আর ডিকে কিভাবে ডায়াগনোজ করব? পিএইচ থাকবে 7.3 এর নিচে, ইউরিনে কিটোন থাকবে 3+ আর সুগার থাকবে 13.9 এর নিচে, আর বাইকার্বনেট 18 এর নিচে হবে। তাহলে কিন্তু এই কয়েকটা ট্রায়াড যদি আমরা ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে পারি তাহলে কিন্তু ডিকে ডায়াগনোস হয়ে যায়। কেমন? আর হাইপারঅসমোলাল কমা যেটা হবে 33 বেশি সুগার থাকতে হবে, ডিকে তে 13.9 এর বেশি থাকবে, আর হাইপারঅসমোলার কমাতে 33 এর বেশি থাকবে, পিএইচ 7.3 এর বেশি থাকবে, অসমোলারিটি থাকবে 320 এর বেশি। যদি অসমোলারিটি 320 এর বেশি হয় তাহলে ধরবো কিন্তু যেটা আমরা ডায়াবেটিক কেটোঅ্যাসিডোসিস না, এটা হচ্ছে হাইপারঅসমোলার কমা। এর ট্রিটমেন্টের সাথে কিছুটা তফাৎ আছে। কেমন? আর আমরা যদি মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার, আমরা এই স্লাইড থেকে আমরা স্লাইডগুলো আপনার ছবি তুলে রাখতে পারেন, যে এটা দিয়ে কিন্তু আমরা মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার আলাদা করতে পারি, ডিকে তার কেমন হয়েছে, এবং তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা চিকিৎসা শুরু করতে পারি। পিএইচ এবং বাইকার্বনেট দিয়ে মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার আমরা আলাদা করতে পারি। তাহলে কোন কোন কারণে প্রেসিপিটেট করতে পারে ডায়াবেটিস? ইনফেকশন ইনক্লুডিং কোভিড-19। কোভিড-19 হলে কিন্তু স্ট্রেসের কারণে তার কিন্তু ডায়াবেটিক কেটোসিস হইতে পারে। ড্রাগস যেমন স্টেরয়েড, কোভিড-19 এ কিন্তু আমরা স্টেরয়েড ব্যবহার করে থাকি যখন ক্রিটিক্যাল সিভিয়ার ইলনেসে অক্সিজেন মেইনটেইন করা যাচ্ছে না, এবং স্টেরয়েডের কারণে কিন্তু পেশেন্টের ডিকে হয়ে যেতে পারে, এবং আদার আরো অনেক বেশি, আরো অনেক ফ্যাক্টর আছে যারা ডিকে প্রেসিপিটেট করতে পারে। কিন্তু এই সিজনে দুটো জিনিস মনে রাখতেই হবে, কোভিড এর কারণে এবং স্টেরয়েডের কারণে কিন্তু আমাদের ডায়াবেটিস কিটোসিস হয়ে যেতে পারে। তাহলে ডায়াগনোসিস আমি বলেছি ফ্লুইড ইলেক্ট্রোলাইট ম্যানেজমেন্ট, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্লুইড দেয়া। এবং ফ্লুইড কি দেবো আমরা? প্রথম কিন্তু নরমাল স্যালাইন দিয়ে স্টার্ট করবো আমরা, এবং ফার্স্ট 15 থেকে 20 ml per kg per hour আমরা স্টার্ট করে দিব, এবং এরপরে কিন্তু আমরা গ্র্যাজুয়ালি তার ইয়ে দেখে দেখে, তার ফ্লুইড ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স দেখে দেখে কিন্তু আমরা তার ইনটেক আউটপুট দেখে আমরা বাকিটা মেইনটেইন করতে পারি। ইনসুলিন কিভাবে দিব? চেষ্টা করব আমরা ওই স্যালাইনের মধ্যে, যেহেতু অনেক জায়গায় দেখা যায় ইনসুলিন পাম্প পাওয়া যাবে না, সেক্ষেত্রে আমরা একটা সহজ ফর্মুলা শিখিয়ে দিই। সহজ ফর্মুলাটা হচ্ছে যে 1 লিটার নরমাল স্যালাইনের মধ্যে আমরা 100 ইউনিট ইনসুলিন দিব। আমরা 100 ইউনিট শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন অথবা আলট্রা শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিয়ে মাইক্রো বুলেটে দিব। যদি আমরা নরমালি হচ্ছে যে সাপোজ 6 ইউনিট পার আওয়ারে আমরা দিতে চাই, তাহলে 60 মাইক্রো ড্রপে যদি আমরা দেই তাহলে কিন্তু আমাদের 6 ইউনিট পার আওয়ারে কিন্তু চলে গেল। সুতরাং আমরা মাইক্রো ড্রপে, যেখানে আমরা ওয়ার্ডে আমরা পাম্প পাচ্ছি না, সেখানে আমরা ওই স্যালাইনের মধ্যে 1 লিটার নরমাল স্যালাইনের মধ্যে 100 ইউনিট শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিব, এবং এটাকে আমরা 60 মাইক্রো ড্রপে যদি দিয়ে রাখি তাহলে কিন্তু 6 ইউনিট পার আওয়ারে এটা চলতে থাকবে। তারপর আমরা মনিটর করে করে চেঞ্জ করতে পারি। পটাশিয়াম দিব কি দিব না? 3.3 নিচে থাকলে পটাশিয়াম দিব না, 3.3 থেকে 5.2 থাকলে আমরা 20 থেকে 30 মিলিকুইমের পটাশিয়াম দিব, আর যদি 5.2 এর বেশি থাকে তাহলে পটাশিয়াম আমরা বন্ধ রাখবো। তাহলে পটাশিয়ামটাও দেখতে পারলেন আপনারা। বাইকার্বনেট, অ্যাসিডোসিস বাইকার্বনেট দিব কিনা? পিএইচ যদি 6.9 এর বেশি থাকে তাহলে বাইকার্বনেট দেওয়া একদমই নিষেধ। 6.9 এর বেশি, 6.9 এর নিচে হলে আমরা বাইকার্বনেট দিব। ঠিক আছে। আবার পিএইচ 7 এর উপর উঠে গেলে কিন্তু আর বাইকার্বনেট দিব না। সুতরাং অ্যাসিডোসিস হইলেই যে বাইকার্বনেট দেওয়ার কোনো কথা নাই। তো কখন আমরা বুঝবো যে ডিকে ভালো হয়ে গেল? যখন বাইকার্বনেট 15 এর উপরে হয়ে গেল, পিএইচ 7.3 এর উপরে হয়ে গেল, এই ধরনের সুগার যখন পরপর 11.1 এর নিচে 2 অথবা ততোধিক ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে ফেললে, তখন ধরবো যে আমরা ডিকে তার ভালো হয়ে গেছে, এবং তখন আমরা চামড়ার নিচে আইভি থেকে চামড়ার নিচে আমরা 80% যা দিচ্ছিলাম তার থেকে আমরা কনভার্ট করতে পারবো। হাইপোগ্লাইসেমিয়া, এটাও একটা কমপ্লিকেশন। 3.9 এর নিচে থাকলে আমরা হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলবো। হুইপলস ট্রায়াল, হাইপোগ্লাইসেমিয়ার সিমটম হবে গ্লুকোজ মাপবো, চিনি খাওয়ানোর পরে সিমটম চলে যাবে। এই যদি তিনটা ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে তাহলে কিন্তু এটা বলে হুইপলস ট্রায়াল। অনেক সময় স্যাররা পরীক্ষায় ধরে থাকেন। 3.9 এর নিচে আসলে কিন্তু আমরা ডেফিনিটিভলি বলি যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়েছে। এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়ার অনেক অনেক কমপ্লিকেশনস আপনারা জানেন, যে কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন, আমাদের কার্ডিওলজিস্ট আছেন এখানে, যে অ্যারিথমিয়া হতে পারে, ব্রেন স্ট্রোক হতে পারে, আমাদের পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙে যেতে পারে, থ্রম্বোসিস হতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং কিছু ইসিজি চেঞ্জেস আছে, এটা আমাদের হয়তো কার্ডিওলজিস্ট উনি বলবেন। সো এটার কারণে কিন্তু অ্যারিথমিয়া হয়ে কিন্তু পেশেন্ট গুলো মারা যায় অনেক সময়। সো এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে। আর ফাইনালি আমি শেষ করতে চাই, ডক্টরস প্রোটেক্ট ইউরসেলফ। এই যে এজেন্ডাটা, এটা আমি স্পেশালি নিয়ে আসছি
এই কোভিড সিচুয়েশনে ডাক্তারদের প্রোটেকশনের জন্য বেসিক্যালি এখন জীবন জীবিকার প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষজন বাইরে চলে যাচ্ছে, লকডাউন, মানুষ বলছে যে জীবন বলছে যে লকডাউন কন্টিনিউ করো, আর জীবিকা বলছে যে লকডাউন খুলে দাও। কেমন এটার মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট। এখন অনেকেই আমাদের চেম্বার খুলছেন, অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে বাইরে যেতে হচ্ছে জীবিকার কারণে অনেকেরই। সো এখানে আমাদের কিভাবে নিজেদেরকে প্রোটেক্ট করবো সেটা একটা চিন্তা করতে হবে। পোস্ট লকডাউন কিভাবে আমরা আমাদের হসপিটাল, আমাদের চেম্বার গুলোকে ম্যানেজ করব সেটা একটা চিন্তা করতে হবে। আমাদের দেশে কিন্তু টেলিমেডিসিনের কিন্তু কোনো আইন নাই আসলে, কিন্তু গভর্নমেন্ট দেখেন ইনডাইরেক্টলি টেলিমেডিসিন এনকারেজ করছে। দেখেন টেকনাফ সর্ব একদম শেষের যে উপজেলা, সেখানে কিন্তু একটা টেলিফোন নাম্বার আছে। দেখেন আপনি টেলিফোন করে এই নাম্বার টেলিফোন করে উপজেলার যে ডাক্তার আছেন ওনার সাথে কিন্তু কথা বলে আপনি আপনার ট্রিটমেন্ট নিতে পারবেন। তার মানে হচ্ছে গভর্নমেন্ট কিন্তু ইনডাইরেক্টলি এনকারেজ করছে টেলিমেডিসিন। করোনা বিডি নামে একটা অ্যাপ হয়েছে, সরাসরি এটাতে ঢুকে কিন্তু আপনি ডাক্তারের কাছ থেকে টেলিমেডিসিন নিতে পারেন। 333 এই নাম্বারে কিন্তু আমাদের টেলিমেডিসিন পাওয়া যাচ্ছে। গভর্নমেন্ট যখন এনকারেজ করছে তখন আমরাও কিন্তু এগিয়ে এসেছি। বেসিক্যালি ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম আছে টেলিমেডিসিন, এবং আমরা অনেক সময় প্রাইভেটলি আসলে টেলিমেডিসিন গুলো আমরা ওপেন করেছি। আমি নিজে স্টার্ট মাধ্যমে সিরিয়াল নেওয়া, তারপরে অ্যাপের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়া, অনলাইন চিকিৎসা এগুলো করেছি। এটা যে খুব জটিল কোনো ব্যাপার সেটা কিন্তু না। আমি ডাক্তারদের জন্য বলছি যারা নিজেদেরকে প্রোটেকশন দিতে হবে, আবার পেশেন্টদেরকে সার্ভিস দিতে হবে, তারা কিন্তু টেলিমেডিসিন করতে পারেন। আমি খুব সহজ একটা সিস্টেম দেখে কিভাবে টেলিমেডিসিনটা হয় আসলে। প্রথমে আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট পেশেন্টের সাথে কানেক্ট করে, পেশেন্টকে টেলিমেডিসিনের প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসে, তারপরে ডাক্তার টেলিমেডিসিনে এই প্ল্যাটফর্মে চলে আসে এই চ্যাট বক্সের মধ্যে। তারপরে তারপরে থার্ড যেটা হয়, অ্যাসিস্ট্যান্ট এই টেলিমেডিসিন প্ল্যাটফর্ম থেকে সে চলে যায়, ডাক্তার এবং পেশেন্ট কথা বলতে থাকে, এবং কনভারসেশন শেষে এরকম একটা ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন ওই পেশেন্টের কাছে পৌঁছে যায়। ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন পেশেন্টের কাছে পৌঁছে যায় এবং পেশেন্ট এগুলো ওষুধ খেতে থাকে, এবং তারপরও যখন ফলো আপে পেশেন্ট যোগাযোগ করতে পারে। বেসিক্যালি প্রথম আমারও ধারণা ছিল না যে টেলিমেডিসিন যে কত পপুলার হতে পারে পেশেন্টদের মাঝে, এবং কত রিমোট এরিয়া থেকে যে টেলিমেডিসিন কানেক্টেড হতে পারে। আমি আমাদের যে চেয়ারপারসন আছেন রুল আমিনের সাথেও কথা বলেছি, এবং নজরুল ভাই এবং মোস্তফা জামান স্যার, আপনারাও খুশি হবেন যে দেখেন এই পেশেন্টটার বাম দিকের যে পেশেন্টটা দেখাচ্ছি তার চোখটা বড়। কেমন আপনারা বুঝতে পারছেন সবাই যারা ডক্টর যারা শুনতে পাচ্ছেন যে এই পেশেন্ট কিন্তু গ্রেভ ডিজিজের পেশেন্ট। কেমন ওর কিন্তু একটা চোখ দেখেন বড় দেখাচ্ছে, হ্যাঁ, এবং কোত্থেকে সে কানেক্ট করে দেখেন পেছনে গাছপালা দেখা যাচ্ছে, আর ওর মাথার পেছনে দেখেন খড়ের গাদা দেখা যাচ্ছে। তার মানে সে একদম অজপাড়াগা থেকে ভিডিও কলে কিন্তু কানেক্ট করেছে অ্যাপস এর মাধ্যমে আমাদের সাথে। কেমন তো আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে আমাদের দূর দূরান্তে মোবাইলের কানেক্টিভিটি এবং যে নেটওয়ার্ক এত ভালো। এখন দেখেন এই যে টেলিমেডিসিন, সে একদম খড়ের গাদার পাশে বসে সে আমাদের সাথে ভিডিও কনসালটেশন করছে, এবং ডান পাশেটা দেখেন কুশিং সিনড্রোমের পেশেন্ট, তার এখানে জ্যান্থালিজমা দেখা যাচ্ছে, স্টেরয়েড খায় পেশেন্ট, এবং সেও কিন্তু একদম অজপাড়াগা থেকে কানেক্ট করছে আমাদের সাথে। সুতরাং এবং পেশেন্টরা যে কত খুশি যে ডাক্তার আমি বরিশাল থেকে আমার আসতে হলো না, টেলিফোনে আমি যোগাযোগ করতে পারছি, আমার প্রেসক্রিপশন পাচ্ছি। আচ্ছা করোনা, তারা জিজ্ঞেস করে আমার কাছে করোনা চলে গেলেও কি এটা চলতে থাকবে আপনাদের টেলিমেডিসিন? আমি বললাম হ্যাঁ, যেহেতু স্টার্ট হয়েছে একবার, আপনারা আসতে পারেন না পারেন, করোনা শেষ হয়ে গেলেও কিন্তু টেলিমেডিসিন চলবে। সুতরাং আপনারা চিন্তার কোনো কারণ নাই, আপনারা টেলিমেডিসিনের সুবিধা নিতে পারবেন। এবং যদি কেউ চেম্বারেও আসে তাহলেও ডাক্তার নিজেদেরকে কিভাবে প্রোটেক্ট করবেন, প্রথমে দেখতে হবে যে ডাক্তার টেলিমেডিসিন করে কিনা। যদি টেলিমেডিসিন করে তাহলে চেম্বারে আসা ডিসকারেজ করতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে যে যেটা করতে হবে যে আসার আগেই তার যা টেস্ট করার দরকার ছিল সেগুলো করে সে রেডি করে রাখবে টেস্ট আসার আগে চেম্বারে। এবং আমরা তো খুব ইমোশনাল, শুরুতেই বলছি একজনের সাথে 4 জন 5 জন না আসলে আসলে দেখা যায় যে ভালো লাগে না আমাদের অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে। আমাদের বলতে হবে যে একজনের বেশি অ্যাটেন্ডেন্ট আনা যাবে না। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমরা দেখা যায় 10 বছরের ফাইল নিয়ে এসে ফেলে ডাক্তার সাহেব দেখেন আমার সবকিছু দেখে বুঝে ভালো করে চিকিৎসা দেন। তো এক্সপোজার অনেকক্ষণ 15 মিনিটের বেশি যদি আপনি পেশেন্টের সাথে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি কন্ট্যাক্ট হয়ে গেলেন। সেই জন্য চেষ্টা করতে হবে যে পেশেন্ট মিনিমাম ডকুমেন্ট নিয়ে আসবে আপনাদের কাছে, এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, পেশেন্টকে 3 থেকে 6 ফিট দূরে আপনি বসান। যদি আপনার চেম্বার ছোট থাকে তাহলে 3 ফিট দূরে বসান, আর চেম্বার যদি বড় থাকে তাহলে পারলে 6 ফিট দূরে বসান পেশেন্টকে, বসায় আপনি ইয়া করেন। আর পেমেন্ট, টাকা পয়সা লেনদেনের সময় কিন্তু করোনা ছড়াতে পারে, সেজন্য যেটা করতে হবে পেশেন্ট
বিকাশে পেমেন্ট করতে পারে কিনা, রকেটে পেমেন্ট করতে পারে না, কার্ডে পেমেন্ট করতে পারে না, সেটাও খেয়াল রাখতে হবে। ঠিক আছে। আর এই টেলিমেডিসিন বাংলাদেশে উপযোগী না। অনেকেই এটা নিয়ে বিতর্ক করবেন যে এটা বাংলাদেশে কিভাবে টেলিমেডিসিন সম্ভব এবং মানুষ পছন্দ করবে না। দেখেন, এটা নিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে 2006 সালেও কিন্তু 6 সাল থেকে এই স্টাডি কিন্তু আছে। অনেকগুলো আমি পাবলিকেশন পেয়েছি অ্যাপ্লিকেবিলিটি অফ টেলিমেডিসিন বাংলাদেশ, এবং এই অ্যাপ্লিকেবিলিটি খুব ভালো অ্যাপ্লিকেবিলিটি এই স্টাডিতে পাবলিশ হয়েছে এবং 2006 সালে এটা পাবলিশ হয়েছে। তারপরে দেখেন 2015 সালে একটা পাবলিকেশন এথিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ টেলিমেডিসিন, এটা 2015 সালে পাবলিক হয়েছে। এথিক্যাল অ্যাসপেক্ট, যে এটা এথিক্যাল কিনা টেলিমেডিসিন করা, পেশেন্ট দূরে থাকবে, এখান থেকে পেশেন্টের রাইট থাকবে কিনা, কিন্তু এটাও কিন্তু এথিক্যাল, এটা প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশ জার্নাল অফ বায়োএথিক্স এখানে পাবলিশ। ফাইনালি কস্ট ইফেক্টিভ কিনা, ফাইনালি হচ্ছে আমার শেষ হয়ে যাবে, 2-3টা স্লাইড আছে। কস্ট ইফেক্টিভ কিনা টেলিমেডিসিন, সেটারও একটা স্টাডি হয়েছে এবং কয়েকদিন আগে এটা পাবলিশ হয়েছে, এবং দেখা গেছে যে টেলিমেডিসিন কস্ট এবং টাইম এফেক্টিভ 2016 সালে পাবলিশ হয়েছে, এবং এরপর আরো অনেক পাবলিকেশন আছে, এবং এখন এই করোনা সিজন দেখবেন আরো পাবলিকেশন আসবে যে কস্ট ইফেক্টিভ এবং টাইম এফেক্টিভ, যে তার খরচ কমছে, টেলিমেডিসিনের ভিজিট কম, তার ট্রান্সপোর্ট দিয়ে আসতে হচ্ছে না, এবং টাইম এফেক্টিভ, তার যে 5-6 ঘন্টা বরিশাল থেকে তার আসতে হইতো 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা খরচ করে, সেটা টাইমটা বেঁচে গেল। সুতরাং কস্ট এবং টাইম এফেক্টিভ সবই আছে। এবং দেখেন একটা এই স্লাইডটা আমার খুব পছন্দ, সবাই কিন্তু চেষ্টা করছে যে মানুষকে প্রোটেকশন দেওয়ার জন্য, পুলিশ চেষ্টা করতেছে যেন বাইরে না আসে, ঝামেলার মধ্যে যেন না যায়, মানুষজন ত্রাণ দেওয়ার চেষ্টা করেছে, এবং ডাক্তার দেখেন দাঁড়িয়ে আছে একদম করোনা ভাইরাসের মাঝখানে, এবং করোনা ভাইরাসের সাথে এবং দৃঢ় সংকল্পের সাথে ডক্টর মাঝখানে দেখেন করোনা ভাইরাস থেকে পেশেন্টদেরকে সার্ভাইভ করানোর জন্য করোনা ভাইরাসের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তো এই যে কিভাবে প্রোটেকশন দিব, ডাক্তার কিভাবে এফেক্টেড হচ্ছে, দেখেন এই স্টাডি পাবলিশ হয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে, আমাদের দেশে স্টাডিটা চলতেছে, কিছুদিন আমাদের পাবলিশ হচ্ছে, আমরাও ফর্ম ফিল আপ করেছি এটা, যে ইন্ডিয়াতে ডাক্তাররা যে এফেক্টেড হলো, যে যারা অ্যান্টিট্রাকিয়াল ইন্টিবেশন করেছে তাদের মধ্যে এফেক্টেড হওয়ার চান্স অনেক বেশি। সেকেন্ড দেখেন যে যারা পিপি যারা ইউজ করেছে এবং যারা পিপি ইউজ করে নাই, তাদের মধ্যে কিন্তু দেখেন এফেক্টেড হওয়ার মানে একদম পি ভ্যালু দেখেন 0.01। তারপরে দেখেন যারা মাস্ক গ্লাসের মধ্যে কোনটা জরুরি, দেখেন যারা মাস্ক পরেছে পরে নাই তাদের মধ্যে কিন্তু এফেক্টেড হওয়ার চান্স অনেক বেশি। তারপরে দেখেন যারা ক্যাপ পরেছে পরে নাই তাদের কিন্তু তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই, ক্যাপ পরা না পরার মধ্যে তেমন কোনো ডিফারেন্স নাই। কিন্তু যারা গাউন পরেছে গাউন পরে নাই তাদের দেখেন অনেকে দেখা যায় মাস্ক আর ক্যাপ পরে শুরু করে ক্লাস হয়ে শুরু করে দিল চেম্বার, কিন্তু এটা কিন্তু ঠিক না। গাউন যারা পরেছে পরে নাই তাদের মধ্যে কিন্তু পি ভ্যালু 0.001, এটা কিন্তু দেখাচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট। এবং গ্লোভস এর ক্ষেত্রেও দেখাচ্ছে যারা পরেছে এবং গ্লোভস ঠিক মতো পরে নাই তাদের মধ্যেও কিন্তু অনেক ডিফারেন্স এই এফেক্টেড হওয়ার চান্স। এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে ট্রিটমেন্টটা আমাদের জাস্ট 5 নাম্বার ভার্সনও ছিল আমাদের যে ন্যাশনাল গাইডলাইনে, যে আমাদের প্রোফাইল্যাক্সিস ডাক্তারদের অথবা যারা হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের প্রোফাইল্যাক্সিস। তো এই যে ল্যান্সেটে যে একটা বিতর্কিত জার্নাল বিতর্কিত আর্টিকেল পাবলিশ হলো, তখন তারপরে কিন্তু WHO বন্ধ করলো হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নাই, আমাদের কিন্তু গাইডলাইন থেকে 7 নম্বর ভার্সনে দেখবেন আপনারা নাই। এর আগে ছিল প্রোফাইল্যাক্সিস। ইন্ডিয়ান ডক্টররা যারা মানে 5টার বেশি প্রোফাইল্যাক্সিস নিয়েছে, আমি যখন করোনা ডিউটি করতে গেলাম তারা কিন্তু আমি প্রোফাইল্যাক্সিস নিয়ে তারপর করোনা ডিউটি করতে গেছি, কেমন। এবং এই স্টাডিতে দেখিয়েছে যারা 5টার বেশি ডোজ খেয়েছে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের উইকলি ডোজ, কেমন, তাদের মধ্যে কিন্তু করোনায় এফেক্টেড হওয়ার চান্স অনেক 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 কম। এবং এইটাতে দেখা গেছে যে এই যে যারা 5টা থেকে 6টার বেশি ডোজ খেয়েছে তাদের মধ্যে কিন্তু দেখেন করোনা পজিটিভ এটা 50%, এটা মাত্র 20%। স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ ডক্টরস তারা সেভড হয়ে গেছে করোনাতে, তারা কিন্তু করোনা এফেক্টেড হওয়া থেকে। সুতরাং এটা খুবই ইফেক্টিভ একটা এটা আমার মনে হয় আবার ন্যাশনাল গাইডলাইনে আনা উচিত, কারণ এই স্টাডিটা কয়েকদিন আগে জাস্ট 1 সপ্তাহ আগে পাবলিশ হয়েছে স্টাডিটা, সেখানে দেখিয়েছে ডাক্তারদের প্রোটেকশনের জন্য হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন যে প্রোফাইল্যাক্টিক যে 7 উইকস এর যে ডোজ, এটা খুবই খুবই কার্যকরী, এই স্টাডিতে প্রুফ করা হয়েছে। আগে এটা অ্যানেকডোটাল ছিল, কিন্তু এখন কিন্তু সলিড ডাটা আছে আমাদের হাতে, এবং আমার মনে হয় ন্যাশনাল গাইডলাইন এটা আবার আনা উচিত। এবং দেখেন যে ডাক্তাররা কিভাবে এফেক্টেড হচ্ছে, যে দ্রুত গতিতে ডাক্তার এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। দেখেন যদি 1 মাসের ডাটা দেখাই, 1 মেতে কিন্তু প্রায় 400 জন ছিল ডাক্তার, 8 তারিখেই 600 হয়ে গেছে, 30 তারিখে মেয়ের প্রায় 800 হয়ে গেছে, এবং 5 জুনে 1000 পার হয়ে গেছে। এখন কালকের যেটা দেখলাম আমি 1175 ডক্টর এফেক্টেড হয়ে গেছে, এবং অলরেডি কিন্তু ডাক্তারদের মধ্যে 36 জন ডাক্তার কিন্তু অলরেডি মারাও গেছে এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। এবং
আমরা আসলে কেউই চাই না যে এরকম পত্রিকার শিরোনাম হতে, তারা জীবন দিলেন অন্যের জন্য, আমরা কেউ চাই না এই পত্রিকার শিরোনাম হতে। সুতরাং ডাক্তাররা নিজেদের প্রোটেকশন নিজেদেরকে এনশিওর করতে হবে, ফুল পিপি পরে পেশেন্ট। এবং দেখা গেছে যারা নন কোভিড হসপিটালে কাজ করছে তারা, এটা আজকের পত্রিকায় আপনারা দেখতে পাবেন, যারা নন কোভিড হসপিটালে কাজ করছে তারা কিন্তু আরো বেশি বেশি এফেক্টেড হচ্ছে, কারণ তারা প্রিপেয়ার্ড না। তারা মনে করছে যে কোভিড আমাদের কাছে আসবে না, তারা ফুল প্রোটেকশন না নিয়ে কাজ করছে। তার ফলে নন কোভিড হসপিটালে কিন্তু করোনা এফেক্টেড হওয়া ডাক্তারদের সংখ্যা আরো বেশি। সুতরাং যেখানেই থাকেন, যে যেখানে থাকেন ডিয়ার ডক্টরস, আপনারা কিন্তু ফুল পিপি না পরে কোনো পেশেন্টের কোনো সার্ভিস দিবেন না। আপনারা ফুল পিপি পরে তারপর আপনার পেশেন্টের সার্ভিস দেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু এরকম পত্রিকার শিরোনাম যেন কোনো ডাক্তার না হয়, সেটার জন্য আমি অনুরোধ করবো আপনাদের সবাই ফুল প্রোটেকশন নিয়ে আপনারা রোগীদের সার্ভিস দিবেন। এবং একদম মঈন ভাই থেকে শুরু করে এই আমাদের কিবরিয়া স্যার পর্যন্ত যারা শহীদ হয়েছেন এই করোনা পেশেন্টদের চিকিৎসা করতে গিয়ে, সবার বেসিক্যালি সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, সবাই যেন সবাই স্বর্গবাসী হন, এই দোয়া করি, আশীর্বাদ করি। এবং আমরা চাই যে এরকম নামের লিস্ট আর বাড়তে না থাকে, আমাদের ডাক্তাররা যেন সবাই প্রোটেক্টেড থাকে। তার জন্য আপনাদেরকে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো আপনারা কমপ্লিট প্রোটেকশন নিয়ে আপনারা চিকিৎসা করেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধৈর্য ধরে আমাদের এই প্রেজেন্টেশন দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। রুবায়েত, ওভার টু ইউ। ডক্টর রুবায়েত, ওভার টু ইউ। ডক্টর রুবায়েত, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? এটা বন্ধ করে দাও, ফ্যানটা বন্ধ করো, এসি টা। ডক্টর রুবায়েত, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আনমিউট করে নেন। আপনাকে হোস্ট বানিয়ে দিচ্ছি রুবায়েত। এটা বন্ধ করো তুমি। Thank you, sir. Thank you, Dr. Indrit Prasad, sir, for his nice and brief presentation about these topics. Sir, এখানে স্যার যে ব্যাপারটা আছে স্যার, আমাদেরকে স্যার কয়েকজনই কোশ্চেন করেছে স্যার। আমরা কি স্যার কোশ্চেনগুলো এখনই করব নাকি স্যার মোস্তফা জামান স্যার? প্রশ্ন করার আগে আমি মনে করি যে আমাদের যারা এক্সপার্ট প্যানেল আছেন তাদেরকে বলার সুযোগ দিয়ে তারপর আমরা কোশ্চেনটা করি, কারণ অনেকের ব্যস্ততা আছেন। ডক্টর মুস্তাফা জামান ভাই চলে যাবেন ইয়েতে, উনি স্যার। তাহলে আমরা স্যার এখন প্রফেসর ডক্টর এস এম মুস্তাফা জামান স্যার, প্রফেসর ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট, বিএসএমইউ, স্যারকে রিকোয়েস্ট করছি আজকের প্রোগ্রামের ব্যাপারে কিছু এক্সপার্ট অপিনিয়ন দিতে। আপনাকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ এত চমৎকারভাবে আসলে উপস্থাপন করেছে না, মানে বিশেষ করে মাতৃভাষায় মেডিকেল টপিক গুলো কিন্তু আসলে বর্ণনা করা বলা কিন্তু খুবই কঠিন কাজ, যে কাজটি চমৎকারভাবেই সম্পন্ন করেছেন। বিশেষ করে ডায়াবেটিস এবং ডায়াবেটিস সংক্রান্ত যে জটিলতা, যদি ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ ভালোভাবে চিকিৎসা করে দেয় রোগীদের, আমি মনে করি আমার কাছেও রোগী আর আসবে না, নজরুল ভাইয়ের কাছেও রোগী যাবে না, কারণ কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন হবে না এবং কিডনির কমপ্লিকেশনও হবে না, যদি ডায়াবেটিস ঠিক মতন ভাবে কমপ্লিকেশন গুলো হওয়ার আগে যদি ঠিক মতো ম্যানেজ করা হয়। কি আমার মনে হয় মজুর ভাই একমত হবেন এই সাথে। অর্থাৎ আমরা বুঝতে চাচ্ছি যে ডায়াবেটিস আসলে চিকিৎসা করা বা ম্যানেজ করা এটি অত্যন্ত এমন একটি কাজ যে গুড গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল, এই বিষয়টিতে আসলে নিশ্চয়ই নজর দিয়েছে। এবং আমাদের পেশেন্ট এডুকেশন, তারা কিন্তু অনেক সময় বুঝতে পারে না যে আসলে তারা ডায়াবেটিস আসলেও কন্ট্রোল করতে পারছে কিনা। এবং এই ফুড কনভার্সন, এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইনসুলিন এবং মেডিকেশন যে কনভারসেশন গুলো, প্রোফাইল গুলো দেখে, এগুলো আসলে পেশেন্টদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর যেটি এই কোভিড-19 পার্সপেক্টিভে যেটি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ আসলে, এবং আমাদের সাথে এখানে ডক্টর রুহুল আমিন সাহেব উনিও আছেন, উনিও হয়তো কন্ট্রিবিউট করবেন। তো আমি কার্ডিয়াক সাইডে যেটি বলছিলেন, যেটি ডক্টর রুবায়েত প্রথমেই বলেছেন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কনসার্ন, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত বিষয়, এবং এই অদৃশ্য ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছি। আমরা জানি না যে আসলে কবে শেষ হবে যুদ্ধ। তারপরে এর সাথে ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ আরেকটি বিষয় যোগ করেছেন যে ডক্টর সেফটি, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপদ থাকা, সুরক্ষা রাখা, এই বিষয়গুলোকে অবতারণা করেছেন। এটিও
আমরা বলবো সময়ের উপযোগী কথাবার্তা। তো আমি আমার কার্ডিওলজি পার্সপেক্টিভ যেটি বলছিলাম যে আমরা জানি যে ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ শুধুমাত্র কোভিড-19 না, সারা বছরের জন্য, যে এটি থেকে কিন্তু মাইক্রো ভাস্কুলার ডিজিজ যেমন হতে পারে, ম্যাক্রোভাস্কুলার ডিজিজ হতে পারে, সবকিছুই গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমাদের কার্ডিওলজিতে যেটি দেখছি যে আমরা এমনি সময় কিন্তু বলি যে যাদের ডায়াবেটিস থাকে তাদের হৃদরোগ হবার প্রবণতা বেশি থাকে। এর মধ্যে এই কার্ডিওলজির এই বিষয়টি কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে কিন্তু আরো বেশি আলোচিত হচ্ছে, কারণ আমরা জানি যে মেকানিজমে এমন কিছু বিষয় এসেছে যা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে আগে যেমন বলা হতো যে ফুসফুসে এই ভাইরাসটি আক্রান্ত করে, কিন্তু এখন সরাসরি কার্ডিয়াক মায়োকার্ড ইনজুরি করতে পারে, নতুন করে সমস্যা করতে পারে, এসিএস করতে পারছে, মায়োকার্ড ইনফ্রাকশন হচ্ছে, যাদের হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে, এরকম মায়োকার্ডিয়াইটিস হচ্ছে, অ্যারিথমিয়া হচ্ছে, এরকম প্রত্যেকটি বিষয় হচ্ছে। আবার যাদের আগে থেকে ছিল এই রোগগুলো সেইগুলোকে এক্সাজারেট করে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট পর্যন্ত করছে। অর্থাৎ এমন কোনো কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন নেই যেগুলো হচ্ছে না, তবে যাদের ডায়াবেটিস থাকে তা থেকে যেহেতু কার্ডিয়াক ডিজিজ গুলো বেশি হয়ে থাকে সেই জন্য আমরা বলবো যে কমপ্লিকেশন গুলো বেশি হচ্ছে। এবং আরো একটি নতুন সমস্যা আমরা বলবো যে যেহেতু কার্ডিওলজিতে আমরা যেমন ডায়াবেটিস থাকলে অনেক সময় আমাদের কিছু রোগীদের আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস থাকলে বুকে যে চাপ ব্যথা অনুভব করা, রোগীরা অন্য সময় হয়ে থাকে হার্ট অ্যাটাকে, যেটি কার্ডিয়াক ডায়াবেটিস আনকন্ট্রোল থাকলে অনেক সময় রোগীরা বুঝতে পারে না যে তার যে হৃদরোগ হয়েছে। আমরা নতুন করে দেখছি যে যাদের এই কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি আরো বেশি প্রকোপ হচ্ছে, যে অন্যান্য রোগীরা যেভাবে উপসর্গগুলো উপভোগ করছে বা বুঝতে পারছে, এই আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস রোগীরা কিন্তু কোভিড-19 উপসর্গগুলো সেভাবে কিন্তু ঠিক মতো পাচ্ছে না। অর্থাৎ তারা চিকিৎসকের কাছে যেতে অনেক সময় দেরি করছে। অর্থাৎ আমরা বলবো যেভাবে হোক ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। আমিও ইন্দ্রজিতের সাথে একমত। তবে আমরা বলছি গাইডলাইন আছে, আমি বলছি যে গাইডলাইন অনুযায়ী চিকিৎসা কিন্তু ঠিক মতো আমরা বলবো যে গাইডলাইন আছে হয়তোবা, কিন্তু তারপরেও গাইডলাইনের যেভাবে চিকিৎসা হওয়া দরকার সেভাবে আসলে সেটি মানা হচ্ছে না। গাইডলাইনটিকেও আসলে কার্যকর করতে হবে। গাইডলাইনে কিন্তু আমরা বলবো যে খুবই তাড়াহুড়ো করে শর্টকাট ওয়েতে গাইডলাইনটি করা হয়েছে, এবং এটি স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ যারা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের ব্যাপারে আমি বলছি যে ডক্টর ইন্দ্রজিৎ জানেন, আমি যখন এপিবি সেক্রেটারি ছিলাম আমরা ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশন ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা গাইডলাইন বই তৈরি করেছিলাম, যেটি উদ্বোধনও হয়েছিল, কিন্তু সেটির আসলে ফলো আপটা সেভাবে হয়নি। অর্থাৎ সবসময় এরকম কিছু কাজ করা হয়, অল্প একটু করে আবার বন্ধ হয়ে যায়। আমরা বলছিলাম যে আমরা সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ পর্যায়ে আমরা এমন ভাবে চাচ্ছিলাম যে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা এবং হাইপারটেনশন চিকিৎসা এমন ভাবে করতে, যাতে করে আমরা মানে সারা বাংলাদেশের মানুষকে সারা বছর বিচ্ছিন্নভাবে বিনা পয়সায় প্রেশারের ওষুধ এবং ডায়াবেটিসের ওষুধ নিয়মিত দিতে পারি, তাহলে কিন্তু কমপ্লিকেশন গুলো আমরা ঠেকাতে পারতাম। যাক, আমি ওই বিষয়ে যাচ্ছি না। আমি এই মুহূর্তে বলছি যে আসলে আমরা যে অনেকগুলো ওষুধের আমরা জানি যে এই সময় চিকিৎসা হচ্ছে, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিবায়োটিকও ব্যবহার হচ্ছে, আসলে কিন্তু সবকিছুরই কিন্তু ডাটা ইনসাফিসিয়েন্ট, কোনো হয়তো কোনো ডাটাও নাই। যেমন হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন আমরা ব্যবহার করছি, অ্যান্টিম্যারিয়াল বা আমরা বিভিন্ন সময় ব্যবহার করি, অ্যান্টিভাইরাসের বিরুদ্ধে এর কোনো গবেষণা আছে কিনা আমরা জানি না, কিন্তু তারপরে হয়তো কিছু কাজ করছে, ল্যান্সেটে পাবলিকেশন হচ্ছে, একবার বলছে এটা ভালো, একবার খারাপ, আবার ভালো। অর্থাৎ ল্যান্সেটের মতো পাবলিকেশনও কিন্তু রিভিউ করছে এই বিষয়গুলো নিয়ে। তো আমরা জানি যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন তারপরে ভালো ওষুধ হলেও কিছু কার্ডিয়াক কমপ্লিকেশন হওয়ার থাকে, আমরা এই জন্য বলবো যে কিউটি প্রলং ইন্টারভ্যাল এরকম হয়ে থাকে, কিছু হয়ে থাকে, এই বিষয়ে আমরা বলবো মানে সজাগ থাকতে। আরেকটি বিষয় হলো যে আমরা বিশেষ করে অ্যান্টি যেমন প্লেটলেট ইউজ করছি, অ্যান্টি কোয়াগুলেন্ট ইউজ করছি, আমরা অ্যান্টি থ্রম্বোটিক ইউজ করছি। থ্রম্বো এম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের কার্ডিওলজির যে গাইডলাইন গুলো আছে, এই মুহূর্তে আমরা যেটি করছি যে আমরা ক্রনিক ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি এবং কোথায় কোনটা দিতে হবে সেটা আমরা দিচ্ছি। একটি বিষয় আমাদের আমেরিকান কলেজ অফ কার্ডিওলজি, আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি যে বিষয়টি করেছে, আমরা অন্য সময় যেরকম মায়োকার্ড ইনফ্রাকশন বা হার্ট অ্যাটাক হলে যদি 90 মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে আসে আমরা প্রাইমারি পিসিআই করতাম, যেটি বর্তমানে গাইডলাইন গুলো বলছে যে এই সময় আমরা শুধু রুটিন চিকিৎসাগুলো করতে, ইমার্জেন্সি চিকিৎসা বা যেটি বলছি প্রাইমারি পিসিআই, সেই বিষয়টি বলছে যদি লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন হয় সেক্ষেত্রে প্রাইমারি পিসিআই করতে আদারওয়াইজ আসলে রোগ বা সংক্রমণ যাতে আমরা ঠেকাতে পারি, আমরা সেজন্যই এই ধরনের গাইডলাইন গুলোতে এসেছে। আমরা সেজন্য খুব লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন, অর্থাৎ যে রোগীটি হয়তো হার্ট অ্যাটাক হয়ে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে ভেন্টিলেটরে আছে, এরকম পেশেন্টকে প্রাইমারি যদি হার্ট অ্যাটাক থাকে প্রাইমারি পিসিআই করতে। বাট অন্য রোগীদেরকে আমাদের নানা রকম ওষুধপত্র আছে, কিছু মুখে খাওয়ার ওষুধ আছে আপনারা সবাই জানেন, সঙ্গে আমাদের কিছু
অ্যান্টিপ্লেটলেট তো আছে, আমরা অ্যান্টিথ্রম্বোটিক আছে, স্ট্রেপ্টোকাইনোজও ব্যবহার করছি, কেনেকটিপ্লেজ যেটা আছে সেটিও ব্যবহার করতে বলছে। সবগুলি ব্লাড থিনার বিভিন্নভাবে করে কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে পরবর্তীতে কোনো সুবিধা মতো সময় আমরা অ্যানজিওগ্রাম করে মানে ফার্দার ট্রিটমেন্ট গুলো আমাদের করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে গাইডলাইন গুলোতে। আমি আসলে সময় নিব না, কারণ আমাদের ওখানে আরো অনেকেই আছেন যারা আমরা যেমন সবগুলো ড্রাগ অ্যান্টিকার্ডি মানে আমরা বলছি কোসপিন, ক্লোপিডোগ্লোরাইড, রিভারক্সাবান, এবং আমরা জানি যে আনফ্লেকশন হেপারিন, লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন, এবং আমরা কখনো কখনো আপনার স্ট্রেপ্টোকাইনোজ ব্যবহার করছি বলছিলাম, আবার যে টেনেকটিপ্লেজও ব্যবহার করছি। অর্থাৎ সব ধরনের ওষুধই আমরা ব্যবহার করছি। গাইডলাইন কিন্তু আমরা বিদেশি গাইডলাইন গুলোকে ফলো করছি, এবং প্রত্যেকটা পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল। আসলে অনেক সময় এটি আসলে গাইডলাইন লেখা থাকলেও যে প্যারামিটার গুলোতে দেওয়া উচিত গাইডলাইন গুলো আমাদের সেভাবে পরিষ্কার না। উচিত হলো যে গাইডলাইন গুলোতে মেডিসিনের যারা করছেন তাদের সাথে ডায়াবেটোলজিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট, হেপাটোলজিস্ট, এমনকি গাইনোকোলজিস্ট সবাইকে নিয়ে যদি গাইডলাইন করা হয় তাহলে একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন হবে, এবং সেক্ষেত্রে গাইডলাইনটা আমরা ইউটিলাইজ করতে পারবো ভালো করে। আমি জানি আমাদের সাথে এখানে অনেকেই আছেন, সবাই কিছু কথা বলতে চান। আমি এর সাথে ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ একটি ডায়েটের ব্যাপারে কথা বলেছেন। ডায়েট আসলে এই সময় ইম্পর্টেন্ট, এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেটি বাড়ানো দরকার সেটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, এবং ভিটামিনের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম আলোচনা হচ্ছে। আমরা পেশেন্টের জন্য বলছি যে কিটো ডায়েটের ব্যাপারে আলোচনা করছে। কোনো মেডিকেল গাইডে আসলে কার্ডিওভাস্কুলার প্রোটেকশনের জন্য কিটো ডায়েটের গুরুত্ব নেই। তারপরেও আমরা বলছি যে দেখছি হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কিন্তু আমরা অবতারণা করছি না, যেটি হয়তো ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ একটু অবতারণা করেছেন। তো আমরা তারপরে বলবো যে এই সময়টাতে যে অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধির কথা যেটি বলেছেন ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ, আমি মনে করি অত্যন্ত কার্যকর। এবং আমরা বলছি যে আসলে আমরা যে সমস্যাটার মধ্যে আছি বর্তমানে, আমি নন মেডিকেল কিছু কথা বলি, যে শুধু চিকিৎসা আমরা দিলে তো হবে না, চিকিৎসার সাথে আসলে মানে যে ব্যবস্থাপনা সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার সাথে আমাদের চিকিৎসকদের আসলে সংশ্লিষ্টতা কিছুটা কম, এবং আপনি জীবন জীবিকার ভারসাম্য এই সব কিছু একসাথে করতে যে আমরা আসলে এমন জায়গায় চলে এসেছি যে দিন দিন রোগীর সংখ্যা বাড়ছে, হাসপাতালে বেডের সংখ্যা আমরা দিতে পারছি না, অক্সিজেনের স্বল্পতা, আইসিইউ স্বল্পতা, সব মিলে আগামী দিন আমাদের জন্য অনেক ভয়ঙ্কর। এই অবস্থায় আমরা মনে করি আসলে একদিকে যেমন চিকিৎসাও দরকার, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ভূমিকা নিতে হবে সেইগুলোর জন্য। আমি আসলে আর সময় নিব না, কারণ আমরা জানি যে আমরা সবাই জানি কোভিড-19 যদি কারো কোনো স্পেসিফিক প্রশ্ন থাকে আমরা সেই বিষয়ে বলবো। আমি চাচ্ছি মাইক অন্য কেউ কিছু বলুক, তারপর যদি দরকার লাগে আমি বলবো কিছু। স্যার এখন তাহলে স্যার আমি রিকোয়েস্ট করছিলাম আমাদের প্রফেসর নজরুল ইসলাম স্যার, হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অফ নেফ্রোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। স্যার আপনি যদি কিছু বলতেন আজকের প্রোগ্রামের ব্যাপারে। আচ্ছা, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাকে আনমিউট করে দেন ডক্টর রুবায়েত। জি স্যার, আনমিউট করা স্যার, আপনাকে শোনা যাচ্ছে স্যার। আচ্ছা, ধন্যবাদ ডক্টর রুবায়েত এবং আজকের প্রধান অতিথি প্রফেসর জলিল আনসারী এবং জাস্ট রিটায়ার্ড প্রফেসর ফ্রম ঢাকা মেডিকেল কলেজ, এবং এখনকার হেড ডক্টর প্রফেসর রুহুল আমিন, আজকের কি নোট স্পিকার এবং ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট মোস্তফা জামান বাবু, এন্ড যারা এখানে এটার সাথে কানেক্টেড আছেন সবাইকে ধন্যবাদ। সিচুয়েশন তো আসলে ওর বর্ণনা করছেনই, এবং কিনোট স্পিকার খুব সুন্দরভাবে ডায়াবেটিস এন্ড ইটস কমপ্লিকেশন এন্ড কন্ট্রোল ভালোভাবে বলেছেন। আসলে ডায়াবেটিস মানেই ওভারঅল যদি আমি চিন্তা করি যে অ্যারাউন্ড মোর দ্যান 40% পিপল অফ সিকেডি 40 ভাগের বেশি রোগেই মানে মূল নাম্বার অফ সিকেডির মূল কারণ হলো গিয়া ডায়াবেটিস, তারপরে হলো গিয়া হাইপারটেনশন, এবং আমাদের দেশের পার্সপেক্টিভলি গ্লোমেরুলোনেফ্রাইটিস। বেসিক্যালি ডায়াবেটিস শুরুটা হয় 8-10 বছর যদি আনকন্ট্রোল থাকে, প্রথম ক্লিনিক্যাল সিম্পটম যেটা হলো প্রোটিনিউরিয়া, স্পেশালি অ্যালবুমিনিয়া প্রেজেন্ট করে, আলটিমেটলি গ্লোমেরুলোস্ক্লেরোসিস, আলটিমেটলি ফাইব্রোসিস, and ultimately losing the GFR, and patient develop chronic kidney disease. And perspective to COVID-19, আসলে কেন সিকেডি পেশেন্ট আর মোর ভালনারেবল, কারা কারা ভালনারেবল? ইয়েস, যারা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে তারা ভালনারেবল, যারা নেফ্রোটিক সিনড্রোম আছে, যারা রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট করা, যারা হেমোডায়ালাইসিস বা অন্য রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি পায় বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস, দিস গ্রুপ অফ পিপল ইজ মোর ভালনারেবল, কারণ they are immunocompromised. Even nephrotic syndrome, some people are taking steroid, কেউ steroid নেয়, কেউ cyclophosphamide নেয়, even অন্যান্য immunosuppressive drugs নেয়। Even transplant যারা,
তারা মেইনটেনেন্স ডোজে সাইক্লোস্পোরিন নিচ্ছে বা ট্যাক্রোলিমাস নিচ্ছে বা মাইফর্টিক নিচ্ছেন, আরো অন্যান্য ইমিউনোস্টেরয়েড নিচ্ছে। সো বলা হয় উইদিন দ্য লাস্ট 6 মান্থ যারা more than 4 weeks এই ইমিউনোসাপ্রেসিভ বা প্রেডিসোলন পাচ্ছেন, দে শুড বি মোর ভালনারেবল। সো আসলে কিভাবে আমরা নিজেদের সেফ রাখি, এখানে ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ অনেকটাই সুন্দর করে বলেছেন যে সোশ্যাল ডিস্টেন্স, হাউ মেইনটেনেন্স হাইজিন, এবং কিভাবে আমরা নিজেদেরকে এই দূরে রাখবো, এটাও খুব ভালোভাবেই উনি বর্ণনা করেছেন। মূলত এই গ্রুপ অফ পিপল, সিকেডি পেশেন্ট এন্ড আদার ডিজিজ ইমিউনোসাপ্রেসিভ পেশেন্ট, এগুলাই ফলো করতে হবে। নতুনত্ব যে খুব কিছু এর মধ্যে আছে তা না, তবে হ্যাঁ কিছু ব্যাপারে, যেমন সিকেডি পেশেন্ট, এখানে প্রশ্ন থাকে যে আমরা কি ড্রাগস কন্টিনিউ করব? অবশ্যই। কিছুদিন এসি এআরবি নিয়ে কথা উঠেছিল, পরবর্তীতে দ্যাট শুড বি কন্টিনিউড। প্রথমে বন্ধ করার কথা বললেও পরবর্তীতে এটা কন্টিনিউ করতে। অন্যান্য যে ড্রাগস তার আছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্ট, অবশ্যই তা কন্টিনিউ করবে। এখন কথা হলো যে ট্রিটমেন্টের বেলায় কি হবে। যদি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বলেন, ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, স্পেশালি সিভিয়ার কেস, মডারেট কেস বা মাইল্ড কেস কিভাবে। বাট ইন কেস অফ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ উই আর অলওয়েজ কনসিডারিং, স্পেশালি স্টেজ 4 and 5, জিএফআর যখন 13 নিচে নেমে যায়, অবশ্যই আমরা প্রেফার করি ইনসুলিন, এবং শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন আমরা প্রেফার করি, নাম্বার 1। সেকেন্ড থিং, আরো কিছু ড্রাগস এর কথা বলা আছে, যেমন এখানে ট্রিটমেন্টের পারপাজে আসছে যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, অবশ্যই লেস দ্যান 30 ml জিএফআর স্টেজ 4 and 5 আমরা অবশ্যই ডোজ রিডাকশনের চিন্তা করে থাকি। এন্ড কিছু কিছু অনেক কথা আসছে যে বুস্ট আপ, ইমিউনিটি বুস্ট আপ করার জন্য ড্রাগস, জিঙ্ক, ভিটামিন সি, ইভেন ভিটামিন ডি, এগুলোর কথা বলা আছে। কিন্তু যারা সিকেডি পেশেন্ট, স্পেশালি 4, 5 বা ডায়ালাইসিস পেশেন্ট, তাদের বেলা আমরা কিন্তু হর হামেশাই ভিটামিন ডিও প্র্যাকটিস করতে পারি। উই হ্যাভ টু ফলো বিফোর দ্যাট ক্যালসিয়াম ইনট্যাক্ট, প্যারাথরমোন, ভিটামিন ডি, এগুলা দেখেই কিন্তু আমাদেরকে ফলো করতে হবে। নাম্বার 1, ভিটামিন সি খুব অযাচিত ভাবে আমরা ইউজ করতে পারবো না, কারণ দিস সর্টস অফ পেশেন্ট আর টেকিং ভেরি লেস অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড। তারা যদি বেশি অ্যাবজর্পশন অফ ভিটামিন সি হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চিন্তা করি আবার যে স্টোন ডিজিজ বা অন্যান্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সো এই জিনিসগুলো আমাদের একটু দেখতে হবে। আরেকটা জায়গা হলো যেমন ডায়ালাইসিস, একটা হলো হেমোডায়ালাইসিস পেশেন্ট, যাদের কিনা করোনার ভীতি আরো বেশি, বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস। এই দুইটা ডায়ালাইসিসের মধ্যে যারা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিসে আছেন, তারা রিলেটিভলি সেফ ইন কম্পারেটিভ টু হেমোডায়ালাইসিস, কারণ তাদের বাইরে যেতে হচ্ছে না, বাসায় বসেই তারা ডায়ালাইস করে। বাট যারা হেমোডায়ালাইসিস করেন সপ্তাহে 2 বা 3টা, তাদের সেন্টার গুলোতে যেতে হয়, কারণ কেউ তো হোম হেমোডায়ালাইসিস আমাদের দেশে করেন না। সো দে হ্যাভ টু টেক কেয়ার অ্যাবাউট সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং, হ্যান্ড হাইজিন কিভাবে মেনটেন করতে হবে, অলরেডি ডিসকাসড, সেটাও বলে দেওয়া হয়েছে। ইভেন আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি, ঢাকা মেডিকেল কলেজে 131 জন পেশেন্ট সপ্তাহে 2টো করে ডায়ালাইসিস পায়। মজার ব্যাপার হলো এপ্রিলের ফার্স্ট উইকের মধ্যে, মার্চের 8 তারিখ থেকে তারা অ্যাসিমটোমেটিক্যালি 16 জন পেশেন্ট, আমরা সমস্ত পেশেন্টের কোভিড টেস্ট করিয়েছিলাম, 16 জন পেশেন্ট পজিটিভ উইদাউট এনি সিমটমস। সো দেখেন, আউট অফ 130, 31, 16 পেশেন্ট ইজ পজিটিভ। সো আমরা বাধ্য হয়েছি সেই পেশেন্ট গুলোকে কিন্তু কুর্মিটোলা বা মুগ্ধা হসপিটাল ছিল। পরবর্তীতে যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ কোভিড হসপিটাল হলো, ওই পেশেন্ট গুলোকে আমরা, যেগুলো কোভিড পজিটিভ আছে সেগুলো ফিরে নিয়ে আসছি, এবং আমাদের যে কোভিড নেগেটিভ পেশেন্ট আছে সেগুলোকে আমরা অন্যত্র ব্যবস্থা করেছি। আসলে সেটাও কিন্তু সম্ভব। একই ইউনিটে 3 গ্রুপ অফ পেশেন্ট, কোভিড, সাসপেক্টেড কোভিড এবং যারা কোভিড নন কোভিড, সবই সম্ভব। বাট এক্সিডেন্টলি শুড বি ডিফারেন্ট, বাট ঢাকা মেডিকেলে সেটা সম্ভব না। সো আমরা শুধু এখানে কোভিড পেশেন্টের ডায়ালাইস করি। আরেকটা জায়গা এখানে আছে, উই আর ইউজিং এনোক্সাভেরিন, যে কি পরিমাণে এখানে ইউজ করতে হবে। যাদের আমরা বলি আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন বা লো মলিকুলার হেপারিন, দুটোই ইউজ করা যায়। ডায়ালাইসিসের সময় এখানে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে, আমরা আনফ্র্যাকশনেট হেপারিন ইউজ না করে শুধু এনোক্সাভেরিন ইউজ করতে পারি। বাট উই হ্যাভ টু ফলো দ্য প্যারামিটার দেখে আমরা এটা কন্টিনিউ করব। আরেকটা জায়গা আছে, সেটা দেখেন ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্ট। এইটা অবশ্য খুব সবার জন্য প্রযোজ্য না। যেমন এই কোভিড ট্রিটমেন্টের সময় আমি একজন পেশেন্টই পেয়েছি, সেটা এক প্রাইভেট হসপিটালে ভর্তি হয়েছে, ট্রান্সপ্লান্টের পেশেন্ট। তাকে আমরা কি করেছি, অন্যান্য যে ট্রিটমেন্ট আছে, হাই ফ্লো অক্সিজেন, দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রায়োরিটি, বা তার একটা লাং, তার আলটিমেটলি 60-70 লিটার অক্সিজেন লেগেছে হাই ফ্লো ক্যানুলা দিয়ে,
এবং পেশেন্ট হ্যাজ ইমপ্রুভড। বাট ইন বিটুইন টাইম আমরা যেটা করেছি, উনি সাইক্লোস্পোরিন না ট্যাক্রোলিমাস পাচ্ছিলেন, হাফ দ্য ডোজ অফ ট্যাক্রোলিমাস করেছি, মাইফোটিক অ্যাসিড বন্ধ করেছি, স্টেরয়েডটা 10 to 15 মিলিগ্রাম 5 মিলিগ্রামের জায়গায় বাড়িয়ে আমরা 20 করেছি, অথবা কেউ 250 মিলিগ্রাম মিথালপিন, এবং আলহামদুলিল্লাহ দ্যাট পেশেন্ট হ্যাজ ইমপ্রুভড। সো এইটার উপরে যে খুব বেশি স্টাডি আছে তা না, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ নেফ্রোলজি জাস্ট তারা এইভাবে বলেছে, আমরা ওইটাকে ফলো করেছি। সো ইন রেসপেক্ট টু ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যদি আমি চিন্তা করি যে এই কিভাবে ম্যানেজমেন্ট খুব যে বেশি ডিফার করে তা না, উই হ্যাভ টু কন্টিনিউ দ্যাট ড্রাগস ইভেন ইন কনসিডারেশন অফ যে অ্যান্টিভাইরাল ইফেক্ট যে আইভারমেকটিন বলেন, ডক্সাসাইক্লিন বলেন, অবশ্যই উই ক্যান ইউজ, আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারি। সে ব্যাপারে কিডনি ডিজিজের কোনো সমস্যা নেই, মানে ডোজ রিডাকশনের দরকার নেই। শুধু যেটা দরকার আছে ডোজ রিডাকশন ইন কেস অফ হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, and otherwise খুব একটা ডোজ রিডাকশন দরকার নেই। And in case of diabetes control we have to prefer কি বলে লো শর্ট অ্যাক্টিং ইনসুলিন। and in short this is all। আর বাকি যে ট্রিটমেন্ট গুলো as usual আমি মনে করি ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ has discussed very properly। Thank you very much। থ্যাংক ইউ স্যার। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। মুস্তাফিজুর স্যার যদি আমাকে একটু সময় দেওয়া, আমি তো আসলে আগেই বলছিলাম জি স্যার, অবশ্যই অবশ্যই অবশ্যই। আমি জলিল আনসারী স্যারের সাথে একটু যদি অনুমতি নেই, কারণ আমি রুহুল আমিন সাহেব যিনি দুজনই আছেন, তারা যদি কিছু এটাকে অন্যভাবে না নেন, আমার ওই যে ওনারা দুজনই জানেন যে আমার টিভির প্রোগ্রাম থাকে, জলিল স্যার আমাকে একটু ছাড়লে আমি খুশি হতাম যদি, তবে থাকতে পারলে আমি এনজয় করতাম, বিশেষ করে বাকিদের সাথে আমি থাকলে কথা শুনগুলো শেয়ার করতে পারলে ভালো লাগতো আরো কিছু। বাট আমাকে যদি কিছু মনে না করবেন না, আমি যদি একটু যাই। ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ, তুমি কিছু মনে করবে না? আর জলিল আনসারী স্যার, ডক্টর নজরুল ভাই, ডক্টর রুবায়েত এবং আমাদের রুহুল আমিন সবাইকে আমি চেয়ারপারসন শুনছেন আমার? শুনছি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং। জি থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, মুস্তাফা জামানকে উল্লেখ করে আমি কিছু কথা বলবো, সেটাই তো আপনি মন করবেন? না অবশ্যই স্যার, আমি আপনারা শুনে যাই। জি স্যার বলেন। না ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার যে এত সাবলীল বক্তব্য আর আপনি কতগুলো প্রসঙ্গ টানছেন, এই জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, বিশেষ করে ডায়েটারি ব্যাপারটা। ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি ভালো থাকেন, টেক কেয়ার, রিমেইন সেফ। ওকে, থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ স্যার। জি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। জি থ্যাংক ইউ Down by for joining. Thank you sir. Thank you Mustafa sir for joining this scientific session. Sir, ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ স্যারকে বলছিলাম, স্যার আমাদের প্যানেল অফ এক্সপার্টের সব অপিনিয়ন আমরা নিয়ে নিয়েছি। স্যার আমাদের কিছু কোশ্চেন ছিল, যদি আপনি চ্যাট বক্সে একটু দেখতেন। স্যার মিস্টার সুমন চৌধুরী উনি একটা কোশ্চেন করেছে, for those patients with severe COVID-19 receiving injection methylprednisolone and diagnosed with a new onset of diabetics, as a result, how long will it take to normalize blood glucose level after steroid cessation? Okay, thank you very much, Dr. Shumon Chaudhary। আপনি কোয়েশ্চেন করেছেন যে স্টেরয়েড দেওয়ার পরে নতুন ডায়াবেটিস হলে আবার ভালো হতে কতদিন সময় লাগবে। সাধারণত 4 থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে এই সুগারটা আসলে একদম টোটালি নরমাল হয়ে যায়। যদি তার আগে থেকে ডায়াবেটিস না থাকে, স্টেরয়েডের জন্য ডায়াবেটিস হচ্ছে স্টেরয়েড ইনডিউসড, এটা 4 থেকে 6 সপ্তাহের বেশি আসলে পারসিস্ট করে না। কারো ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি যায়, কিন্তু আমরা 4 থেকে 6 সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা ওয়েট করতে পারি যে স্পন্টেনিয়াস রেজলিউশনের জন্য। যদি 4 থেকে 6 সপ্তাহের মধ্যে স্পন্টেনিয়াস রেজলিউশন হয়ে যায়, তাহলে ধরতে হবে যে তার আগে থেকে কোনো ডায়াবেটিস ছিল না। আর যদি রেজলিউশন না হয়, তাহলে ধরতে হবে হয়তো আগে থেকে তার ডায়াবেটিসের প্রপেন্সিটি ছিল অথবা আনডায়াগনোজ ছিল, স্টেরয়েডের কারণে তার ফ্ল্যারিশ হলো আর কি। সো আমার মনে হয় টাইমটা হচ্ছে যে 4 থেকে 6 সপ্তাহ। আর এই সময়টাতে বেসিক্যালি স্টেরয়েড পেলে আমরা চেষ্টা করি যে ইনসুলিন দিয়ে তাকে কভার করে রাখার জন্য, এবং ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং ইনসুলিন স্টেরয়েড পেশেন্টের জন্য খুব ভালো। হ্যাঁ, তো এটা দিয়ে আমরা খুব সহজেই ম্যানেজ করতে পারি। প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটা দেখলাম আসলে ঢাকা মেডিকেলে, আমরা 2 বেলা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং ইনসুলিন দিয়ে কিন্তু আমরা পেশেন্টদেরকে মোটামুটি ভালো ম্যানেজ করতে পারি। যেমন দেখা গেছে যে দুপুরের পর থেকে ডিনার পর্যন্ত সুগারটা বেশি থাকে স্টেরয়েডের কারণে। তো ইন্টারমিডিয়েট দিলে আসলে ওই সকালে দিলে দুপুর থেকেই আসলে কাজ করা শুরু করে। তো আমরা দেখলাম যে এটা দিয়ে ভালো ম্যানেজ করা যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর সুমন চৌধুরী ফর asking question and making this program interactive. Thank you sir. Sir, আরেকটা কোশ্চেন ছিল ডক্টর আশরাফ খান, উনি একটা কোশ্চেন করেছিল যে what is recommendation about hydroxychloroquine? হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন বেসিক্যালি আগের যে আপনারা ফিফথ ভার্সন পর্যন্ত দেখবেন যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন কিন্তু ট্রিটমেন্টের গাইডলাইনের মধ্যে ছিল। আসলে যে একটা যে বিতর্কিত স্টাডি পাবলিশ হয়েছিল ল্যান্ডসেটে, এবং তারপরে যখন দেখা গেল যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ভালো জায়গায় খারাপ করছে, তখন উইথড্র করা হয়েছে WHO,
এবং আপনারা জানেন WHO এর সাথে আমরা ন্যাশনাল গাইডলাইন গুলো সবসময় কমপ্লাই করে, সেই হিসেবে কিন্তু উইথড্র করা হয়েছে আমাদের প্রোটোকল থেকেও। কিন্তু বেসিক্যালি WHO আবার রিজিউম করেছে, আবার স্টার্ট করেছে ওই আর্মটা। এবং যে আমাদের প্রোফাইল্যাক্সিস যেটা ছিল, ডাক্তারদের যারা কোভিড এ কাজ করবে তাদের প্রোফাইল্যাক্সিস হিসেবে একটা রেজিমেন্ট দেয়া ছিল, যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশে আমি একটা স্টাডি দেখেছি, ওখানে খুব কার্যকর প্রমাণ হয়েছে ডাক্তারদের যারা কোভিড এ কাজ করেন তাদের প্রোফাইল্যাক্সিস এর ক্ষেত্রে। এটাও বেসিক্যালি উইথড্র করা হয়েছিল আমাদের গাইডলাইন থেকে। তো সম্ভবত আমি যেটা শুনতে পাচ্ছি যে যেহেতু WHO আবার চালু করেছে এবং আরো স্টাডি আসতেছে, এটা আবার হয়তো আসতে পারে, আবারও রিইনস্টিটিউট করা লাগতে পারে, করবে হয়তো, আমাদের গাইডলাইন গুলিতে আবার ঢুকবে, যেটা আমরা শুনতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমাদের যদি আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা আপনাদের হ্যান্ড রেজ করতে পারেন, অথবা আমাদের চ্যাট বক্সে আপনাদের কোশ্চেনটা রাইট করতে আমরা একটা নরমাল স্যালাইনের ব্যাপারে একটা কোয়েশ্চেন দেখলাম, স্যার। নরমাল স্যালাইন কিভাবে দিব একটা কোয়েশ্চেন আসছে চ্যাট বক্সে, আমরা দেখতে পারলাম। আচ্ছা আচ্ছা, জি স্যার। হ্যাঁ, যে ডক্টর ললিত মনে হয় কোয়েশ্চেনটা করেছেন যে নরমাল স্যালাইন কতটুকু আমরা দিব, এই কোয়েশ্চেনটা করেছেন ডক্টর ললিত চ্যাট বক্সে ফ্রম সিলেট। ডক্টর ললিত দাদা, যেটা আমি বলতে চাই যে এটা আমাদের তো আপনি জানেন যে ওয়াটার ডেফিসিট থাকে 10% এই ডায়াবেটিক কেটোসিডোসিসে, এবং সোডিয়াম ডেফিসিট থাকে 10 মিলিমোল পার লিটার, 10 মিলিমোল পার কেজি। নরমাল স্যালাইন প্রতি ঘন্টায় 1 লিটার প্রথমে দিতে হয়, অথবা ইনিশিয়ালি 1 থেকে 2 ঘন্টা 15 থেকে 20 ml পার কেজি পার আওয়ার, যদি ওইভাবে হিসাব করা যায় 15 to 20 ml পার কেজি পার আওয়ার, অথবা 1 লিটার পার আওয়ারে দিয়ে আপনি পেশেন্টকে হাইড্রেট করতে হয়, প্রথমে 1-2 লিটার দিতে হয়, তারপর থেকে 250 থেকে 500 ml পার আওয়ার, এটা 2 থেকে 3 ঘন্টা পর থেকে আপনি হাইড্রেশনের স্ট্যাটাসের উপর ডিপেন্ড করে 250 to 500 ml পার আওয়ারে কিন্তু আপনি দিতে পারেন নরমাল স্যালাইন। সো এই নরমাল স্যালাইন কিন্তু খুবই কার্যকরী ডায়াবেটিক কেটোসিস চিকিৎসার জন্য। তো আপনি ডায়াবেটিক সেন্টারে কাজ করছেন আমি জানি, তো আমার মনে হয় যে এরকম ভাবে যদি আমরা ইমার্জেন্সি পেশেন্ট গুলোকে নরমাল স্যালাইন দিই, জাস্ট খেয়াল রাখি পেশেন্ট ওভারডোজ হয়ে যাচ্ছে কিনা, লাংসে ক্রেপস আছে কিনা, এগুলো একটু খেয়াল করে আমরা ইনটেক আউটপুট দেখে কিন্তু ডোজটাকে টাইট্রেট করতে পারি। কিন্তু মানে এজ এ স্টার্টার হিসাবে কিন্তু এই ডোজটা ভালো, যে 15 থেকে 20 ml পার কেজি পার আওয়ার ইনিশিয়ালি, তারপরে 250 থেকে 500 ml পার আওয়ার আফটার 2 to 3 hours. Thank you very much, Dr. Lolita. দাদা, আমি একটা কথা বলতে চাই, মানে নরমাল স্যালাইন দিলে আমাদের কিটোন বডি বা রেনাল পারফিউশন ওই বিষয়টা জানতে চাইছিলাম, মানে কি কি হেল্প করে? হ্যাঁ, নরমাল স্যালাইন দিলে বেসিক্যালি আমাদের কেটোনটা ডাইলিউট হবে, কেমন? হ্যাঁ, আমাদের যে থ্রম্বোসিসের চান্স থাকে ওই ইয়েতে, যে কনসেন্ট্রেট হয়ে গিয়ে ব্লাডটা, কেমন, আমাদের ডায়াবেটিক কেটোসিসের ওয়ান অফ দা গ্রেভ কমপ্লিকেশন হচ্ছে যে থ্রম্বোসিস। সো এই থ্রম্বোসিস হওয়ার চান্স কমে থাকে, কেমন। আর ডিহাইড্রেশনটা কেটে গেলে কিন্তু আমরা পেশেন্টদেরকে ওই নরমাল স্যালাইন দিয়েই কিন্তু ডায়াবেটিক কেটোসিসের 50%, মোর দেন 50% চিকিৎসা কিন্তু নরমাল স্যালাইন দিয়েই করে ফেলা যায়। সো নরমাল স্যালাইনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। পরীক্ষা যদি কেউ বলে আমাদেরকে যে ইনসুলিন দিব আগে, কিন্তু ইনসুলিন আগে বললেই তার নাম্বার কমে যায়, আবার নরমাল স্যালাইন আগে বললেই নাম্বার বেড়ে যায়। সুতরাং নরমাল স্যালাইন হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট ডায়াবেটিক কেটোসিস চিকিৎসার ব্যাপারে। তবে নরমাল স্যালাইন দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন চিকিৎসা, এবং তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি পেশেন্টকে আপনি ইনসুলিন দিবেন, তাদের কোনো অসুবিধা নেই। তো নরমাল স্যালাইনটা ইনসুলিন থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। থ্যাংক ইউ ললিতা ফর আস্কিং ইম্পর্টেন্ট। না, মানে ওই স্ট্রেস হরমোন গুলো টিস্যু লেভেলে ইনহিবিট করে কিনা নরমাল স্যালাইন, যে ইনসুলিন টিস্যু লেভেলে করে না, কিন্তু হাইড্রেশন স্ট্যাটাস ইমপ্রুভ করে, তার রেনাল পারফিউশন ঠিক করে, অনেক সময় একেআই হয়ে যায়, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হয়ে যায়, সেটাও কিন্তু ওয়াশ আউট করতে হেল্প করে। সুতরাং ওভারঅল যে কন্ডিশন, আপনার যে ওভারঅল যেটা আমাদের যে সিচুয়েশন আমাদের ডায়াবেটিক কেটোসিডোসিস, এটাতে কিন্তু খুব হেল্প করে। ডিরেক্টলি স্ট্রেস হরমোন কাজ করে না, কিন্তু হাইড্রেশন মেইনটেইন করে আমাদের যে ইন্টারনাল মিলিও এটাকে ঠিক করে আসলে। থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমাদের ডক্টর সানাউল সানি, উনি কোশ্চেন করেছে any instruction for patient with diabetics with hypothyroidism? Oh, thank you very much. Diabetes with hypothyroidism, আপনারা জানেন যে হাইপোথাইরয়েডের সাথে ডায়াবেটিসের কিন্তু একটা গভীর যোগাযোগ আছে, কেমন। ডায়াবেটিসের সাথে হাইপোথাইরয়েডিজমের কিন্তু একটা গভীর যোগাযোগ আছে, এবং যেটা আমরা বলতে চাই যে
যেটা আমরা বলতে চাই যে ডায়াবেটিসের সাথে হাইপোথাইরয়েডিজমের যে যোগাযোগ, সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিস কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট অটোইমিউন ডিজিজ, স্পেশালি টাইপ 1 ডায়াবেটিস। আর টাইপ 2 ডায়াবেটিস হচ্ছে যে বেসিক্যালি এনভায়রনমেন্ট, জেনেটিক্স এগুলোর সাথে ইন্টারপ্লে হয়, কেমন? কিন্তু প্রায়ই আমরা দেখি যে ডায়াবেটিসের সাথে হাইপোথাইরয়েডিজম কিন্তু অ্যাসোসিয়েটেড থাকে। তো সেজন্য স্পেশালি টাইপ 1 ডায়াবেটিসের রিকমেন্ডেশন হচ্ছে প্রতি 1 থেকে 2 বছরে পরপর কিন্তু থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করতে হয়। প্রতি 1 থেকে 2 বছর পরপর থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করতে হয় এবং এবং এটার সাথে কন্টিনিউ করতে হয়। আর হচ্ছে যে টাইপ 2 ডায়াবেটিস এরকম রিকমেন্ডেশন নাই, কিন্তু আপনি টাইপ 2 ডায়াবেটিসে ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম অ্যাট লিস্ট আপনাকে থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট করতে হবে যে whether this disease is related to diabetes or not. তো আমি মনে করি যে টাইপ 1 এর সাথে বেশি রিলেটেড, কারণ অটোইমিউন মেকানিজমে হয়। টাইপ 2 এর সাথে খুব ডিরেক্টলি রিলেশনশিপ নাই, কিন্তু ওয়ান্স ইন এ লাইফ টাইম আমার মনে হয় চেক করা উচিত। আর স্পেশালি যদি কোনো পেশেন্ট করে, যদি কোনো পেশেন্ট দেখা যায় যে সিমটম দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক করা উচিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা কোশ্চেন করেছে ডক্টর এমডি শাহিদুল ইসলাম সুজন। উনি আপনাকে কোশ্চেন করেছে, স্যার হ্যাভ এনি রোল অফ ইভারমেকটিন রিগার্ডিং প্রোফাইলেক্সিস এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ কোভিড পেশেন্ট? আইভারমেকটিনের সাথে প্রোফাইল্যাক্সিসের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আসলে। এই পর্যন্ত যেগুলো স্টাডি আছে তাতে কিন্তু আইভারমেকটিনের খুব সলিড কোনো প্রুফ কোনো স্টাডিতে আসলে আইভারমেকটিন দেখাতে পারে না। বাংলাদেশ থেকে আইভারমেকটিন ডক্সিসাইক্লিনের একটা স্টাডি বেসিক্যালি সারা পৃথিবীতেই, বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী দেশে অন্যান্য জায়গায় খুব আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বেসিক্যালি যিনি এটা উদ্যোক্তা ছিলেন উনি নিজেই বলেছেন যে এটা আসলে কোনো স্টাডি না, এটা একটা অবজারভেশন। সো এটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়ার আমার মনে হয় খুব দরকার আছে। এটা খুব অ্যাডেকুয়েটলি পাওয়ার্ড কোনো স্টাডি না, সুতরাং এটা নিয়ে আরো বড় স্টাডি করে হয়তো আমাদেরকে ওপিনিয়ন দিতে হবে। কিন্তু এই পর্যন্ত বেসিক্যালি কোন দেশের ন্যাশনাল গাইডলাইনে আসলে আইভারমেকটিন এগুলোর কথা বলা নাই, WHO এর গাইডলাইনে বলা নাই, আমাদের দেশের গাইডলাইনে বলা। বেসিক্যালি গাইডলাইন গুলো যারা তৈরি করছেন তারা কিন্তু অনেক অনেক এক্সপার্ট। আমাদের দেশে যারা গাইডলাইন তৈরি করেন তারা কিন্তু মানে অনেক এক্সপার্ট। তারা এপিডেমিওলজিস্ট আছেন, এখানে ইন্টারনাল মেডিসিন স্পেশালিস্ট আছেন, ইনফেকশন ডিজিজ স্পেশালিস্ট আছেন, তারপরে এপিডেমিওলজিস্ট এবং অন্যান্য যারা স্পেশালিস্ট আছেন, গাইনোকোলজিস্ট, অন্যান্য সবাই আছেন এই গাইডলাইন তৈরি করার ব্যাপারে, হেল্প করার ব্যাপারে। কেমন? তারা অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং তাদের এই ওপিনিয়ন বেসিক্যালি অনেক স্টাডির উপর ভিত্তি করে দেয়। আমার মনে হয় এটাকে রেসপেক্ট করা উচিত এবং আমরা যে যেখানেই চিকিৎসা করি বেসিক্যালি কারেন্ট ন্যাশনাল গাইডলাইনের সাথে কমপ্লাই করে আমার মনে হয় চিকিৎসাটা করা উচিত। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আইভারমেকটিন কোথাও কিন্তু কোনো গাইডলাইনের মধ্যে নাই, সুতরাং প্রোফাইল্যাক্সিস হিসেবে আইভারমেকটিন না খাওয়াই উচিত। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আমরা দেখতে আচ্ছা ডক্টর দিলীপ রয় স্যার একটা কোশ্চেন করেছে, how can we control our diabetes mellitus in microalbuminuria patient glomerular filtration rate 50, and how can we control excess basal bolus state in short? Sir আপনাকে মানে শর্ট microalbuminuric patient GFR 50 and how can we control excess basal bolus state in short? Okay, basal bolus state যেটা আমরা আমাদের নেফ্রোলজিস্ট আছেন নজরুল ভাই এখানে, তো GFR 50 কিন্তু খুব খারাপ না। হ্যাঁ, তো মেটফরমিন যেটা আগে বলা হচ্ছিল যে ক্রিয়েটিনিন 1.4 1.5 হলে বন্ধ করতে হবে, কিন্তু কারেন্ট রিকমেন্ডেশন হচ্ছে যে GFR যদি 45 এর যদি নিচে আসে তখন কিন্তু আমাদের ওইটা কনসিডার করতে হয় যে মেটফরমিন বন্ধ করার অথবা তো যেহেতু 50 আছে GFR, আমার মনে হয় মেটফরমিন আপনি দিতে পারবেন এবং GFR 45 এর নিচে নামলে আসলে মেটফরমিনটার ডোজ কমাইতে হয়, 30 নিচে আসলে বন্ধ করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি GFR 50 আছে, আপনি মেটফরমিন দিয়ে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমাইতে পারবেন এবং বেসাল বোলাস যে রেজিমেনের যে ডোজটা সেটাকে আপনি রিডিউস করতে পারবেন। আমার মনে হয় মাইক্রোঅ্যালবুমিনের ব্যাপারে আমাদের নজরুল ইসলাম স্যার যদি কিছু বলতে চান। হ্যাঁ শিওর। জি স্যার, আপনি হ্যাঁ ডক্টর উবাইদ, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। ডক্টর দিলীপ সাহেবকে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে এখানে মাইক্রোঅ্যালবুমিন এন্ড GFR ইজ লেস দ্যান 50 বা 50 ml। ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ পারফেক্টলি বলেছেন। তারপরেও কিন্তু এখনকার নতুন যে গাইডলাইন বা কিছু তাতে কিন্তু আমরা 30 নিচে যাদের চলে যায় GFR তাদেরকে আমরা আসলে উই ক্যান অ্যাভয়েড। ইভেন কিছু কিছু স্টাডিতে দেখা গেছে যে পেশেন্ট অন হেমোডায়ালাইসিস বা রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দে আর ইউজিং অলসো মেটফরমিন। যতটা ভাবা হয়েছে যে ওখানে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস করে অতটা ঠিক না, তবে হ্যাঁ দ্যাট শুড বি ফলোড। যদি কিছু কিছু পেশেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালাইজেশন যে তাদের বেশি অ্যাসিডোসিস হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে বন্ধ করা হয়।
বাট আমরা কিন্তু এখন লেস দেন 30 ml এ আমরা অ্যাভয়েড করি, বাট মোর দেন 30 ml উই আর প্র্যাকটিসিং। যদিও উনি বলছেন যে 45, এটা ইন্ডিভিজুয়াল একটু ভেরিয়েশন আছে। আর রিগার্ডিং মাইক্রোঅ্যালবুমিন, অনলি দিস স্টেজ, স্পেশালি থার্ড স্টেজ অফ ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, if we can detect the patient this stage microalbumin, we can delay the progression. Even sometimes we can halt also, because of see microalbumin possible to just not halting, just delayed, and perfectly delayed kora jabe through ARB or AC inhibitor. That is the things, no more things, just ARB or AC inhibitor. And most of the studies on the AC inhibitor, but ARB also good on. But we are using, should be used single on ARB, no AC inhibitor. That can be possible to reduce the microalbumin and delay the progression of the renal disease. থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে আমরা সেটাই বলছিলাম যে 45 এর নিচে আসলে ডোজ কমাবো, আর 30 এর নিচে আসলে আমরা Right. মেটফর্মিন বন্ধ করব। আমরা বন্ধ আর করব। বেসিক্যালি ল্যাকটিক অ্যাসিড নিয়ে যেসব বলা হয়, আসলে আমি আমার জীবনে 2টা মাত্র ল্যাকটিক অ্যাসিড দেখেছি। রাইট, তার রাইট। মধ্যে একটা ছিল যে ওই মেটফর্মিন ইনডিউসড আইসিইউতে ভর্তি ছিল। তো আমার এখানে প্রফেসর রুহুল আমিন স্যার আছেন এবং প্রফেসর আনসারি স্যার আছেন। ল্যাকটিক তাদের তো কাজের অভিজ্ঞতা আমাদের থেকে অনেক বেশি। তো স্যার তাদের যে লাইফ টাইমে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস এবং এগুলা কি পরিমাণ দেখেছেন, আমার মনে হয় স্যার যদি একটু বলতেন যে মেটফর্মিন নিয়ে যে আমাদের ভীতি কাজ করে, রুহুল আমিন স্যার আর আনসারি স্যার একটু যদি আমাদেরকে আলোকিত করতেন। আমি বলবো। জি স্যার প্লিজ, ল্যাকটিক অ্যাসিডের ভয় নিয়ে একটু বলেন স্যার একটু। আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি মানে আই এম কানেক্টেড উইথ মানে ভেরি মাচ আনপ্রিফারেবল ইনস্ট্রুমেন্ট মোবাইল, because by the side there is a laptop that I prefer. I am not sure how clear I am to you. Sir, you are very much clear, and sir, you are very much clear and very much audible. Looks very, very gorgeous. Looking very gorgeous, yes. কাউকে অ্যাড্রেস করে বলছি না, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসের কথা বলছি। ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, metformin and fenformin, these two drugs were the first that was marketed. তো 80 দশকের আগে metformin এবং fenformin ভিতরে fenformin has got some reports of lactic acidosis in apparently without any comorbid condition, but metformin can cause lactic acidosis when lactic acidosis is a complication of the comorbid condition. Suppose cardiac failure, refractory cardiac failure. If some patient is in refractory cardiac failure or advanced cardiac failure, he is likely to develop lactic acidosis by cardiac failure itself. If metformin is along with this patient, then it is exaggerated. এটাই হলো মানে রিয়াল পিকচার অ্যাবাউট ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস বাই মেটফর্মিন। তো আসলে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসটা কিন্তু হয় ইস্কিমিয়ার কারণে। বডিতে সেলুলার মেটাবলিজম যদি কমে যায় তাহলেই কিন্তু ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। তো শক কন্ডিশন, শক তো একটা অ্যাকিউট কমপ্লিকেশন, কার্ডিয়াক ফেলিউর থাকে, খুব অ্যাডভান্স কার্ডিয়াক ফেলিউর, তাহলে পরেও কিন্তু ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হতে পারে। এখন এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলবো এইটাই, তো এই কারণে ফেনফরমিনটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। Fenformin was more probability to develop lactic acidosis than metformin. তো শেষ পর্যন্ত metforminটা মার্কেটে চলে আসে এবং ফেনফরমিনটা বাদ দিছে। কাজেই ফেনফরমিন নিয়ে আমার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই। তো metformin ইনডিউসড ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস যে একটা কেস আমি দেশের বাইরে দেখেছি, কিন্তু সেই ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস আদৌ metforminের জন্য হয়েছে নাকি তাদের ওই কার্ডিয়াক ফেলিউর অথবা রেনাল ফেলিউর অথবা অন্য কোনো কারণে হয়েছে এটা বলা বড় মুশকিল। তবে if there is lactic acidosis in metformin treated patient, then it is very difficult to manage. এমনিতেই lactic acidosis সাধারণত mortality is very high. তো সেখানে metformin যদি থাকে তাহলে পরে অলমোস্ট মানে 10%, অলমোস্ট মানে 99% ডেথ রেট। সেই কারণে আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস নিয়ে ভয় পাই। দুই একটা কেসে যদি হয় তাহলেও আমাদের মনে করতে হবে যে এর আউটকাম যেহেতু খুবই পুর, সেই কারণে আমরা ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হতে পারে এরকম কোনো পেশেন্টকে আমরা মেটফর্মিন দিব না। পার্টিকুলারলি কার্ডিয়াক, রেনাল এবং হেপাটিক, এই তিনটা ডিজিজ যদি কারো থাকে তাহলে পরে তাদেরকে আমরা সাধারণত মেটফর্মিন দেই না, তার জিএফআর যতই থাকুক। তো এটাই হলো আমার স্ট্যান্ড। আমাদেরও খুব একটা অভিজ্ঞতা হয় নাই,
যে অনেক বেশি ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস দেখেছি, কারণ ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ফ্যানফরমিন বহু আগেই অমিট হয়ে গেছে। তো কাজেই এটা নিয়ে খুব বেশি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, তাই তো স্যার? একেবারেই কারণ নাই। সেই কারণে এখন ম্যাটফরমিন বরং রেনাল ফেলুরে দেওয়া যায় কিনা সেটাই, যে 45 ml পার মিনিট অথবা 30 ml পার মিনিট। যে 45 বলেছে ওকেও আমি একটু ক্রেডিট দিই এই কারণে, বা ওকে আমি কংগ্রাচুলেট করি এই কারণে, ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ 45 ml পার মিনিট যে পার, এটাই ছিল আমাদের লয়াল লিমিট। পরবর্তীতে 30 ml পার মিনিট, এটা অন্য কারণে। সেটা হলো ম্যাটফরমিনের অনেক উপকার আছে, যে উপকারটার থেকে পেশেন্টকে বঞ্চিত করা যায় না, সেই কারণে এটাকে 45 থেকে 30 ml নিয়ে আসা হয়েছে। এখন বোধহয় আরো কমেও বোধহয় ম্যাটফরমিনকে দেওয়া যাবে এরকম একটা কথা চলছে। তো সেটা বলা হওয়ার আগে আমি বলছি না। ওকে, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। ডক্টর রুবায়েত, আর কি কোনো কোশ্চেন না আছে? স্যার, আর কোনো কোশ্চেন নাই। আর আমাদের এখানে স্যার মোটামুটি সব কোশ্চেনই শেষ। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি ঠিক সব সুন্দর মতো সব কোশ্চেন অ্যান্সার সবাইকে, সব পার্টিসিপেন্টকে দেওয়ার জন্য স্যার। স্যার কোশ্চেন যেহেতু নেই স্যার, আমরা আমাদের প্রোগ্রামের পরের অংশে চলে যেতে যাচ্ছি। স্যার আমাদের প্রোগ্রামের এই অংশে স্যার আমি রিকোয়েস্ট করবো আমাদের অনারেবল চিফ গেস্ট প্রফেসর ডক্টর এম ডি জলিল আনসারী স্যার, এক্স হেড অফ ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রাইনোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ। স্যার আপনি কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি আজকের প্রোগ্রাম সম্পর্কে। আমি খুব খুশি হলাম যে আমাকে শোনা যাচ্ছে এবং সম্ভবত দেখাও যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাদেরকে। এই ছোট একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে এরকম একটা কাণ্ড ঘটানো, এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্যই মনে হচ্ছে। আমরা তো একটু ব্যাকডেটেড লোক, তো সেই কারণে আমাদের কাছে এটা আশ্চর্যই লাগছে। তবে আমি ইনিশিয়ালি জয়েন করতে পারি নাই, এটা টেকনিক্যাল কারণে। আমি ল্যাপটপকেই পছন্দ করি বেশি। তো তারপরে আমি নিজে নিজে চেষ্টা করেই দেখলাম যে এই মোবাইলে কানেক্ট হতে পারলাম। তো মোবাইলে কানেক্ট হতে পারার জন্য আমার ছেলেকে আমার একটু ধন্যবাদ দিতে হবে এই কারণে যে এই মোবাইলটা ও আমাকে দিয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ জানে যে এর আগে আমার মোবাইল যেটা ছিল সেটা ছিল আরেকটু ওল্ড ফ্যাশন। তো যাই হোক, এটা গেল রসিকতার কথা। আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বলছি, আজকের সভার সভাপতি প্রফেসর রুহুল আমিন সাহেব, প্যানেল অফ এক্সপার্ট প্রফেসর নজরুল ইসলাম, মোস্তফা জামান এবং আরো হয়তো কেউ থেকে থাকবেন। আমি একটু পরে জয়েন করেছি, এই জন্য আমি আই বেগ অ্যাপোলজি। দ্য কিনোট স্পিকার ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। এর মাঝে এক বাক্যে বলা যায় প্রফেসর নজরুল ইসলাম উনি নেফ্রোলজিতে অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং প্র্যাকটিক্যাল দক্ষতা সম্পন্ন একজন লোক। আর মোস্তফা জামান এ খুব সুন্দরভাবে বলে। আমি টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করতে যাই মোস্তফা জামানের, আমি হলাম স্পিকার, পরে দেখি দোয়া করতেছে মোস্তফা জামানের জন্য। এরকমটিও ঘটেছে, কারণ সে খুব সুন্দরভাবে সাইন্টিফিক বাংলায় বলে। তো মোস্তফা জামান এর ব্যাপারেও তো নাই, আমি জানি সে নাই, তো অনেক ব্যাপারে অবতারণা করছেন। তো মোস্তফা জামানের সম্ভবত একটা ফেভারিট টপিক হলো নিউট্রিশন। তো কার্ডিওলজির সাথে ডায়াবেটোলজি অথবা এন্ডোক্রাইনোলজি, নিউট্রিশনের একটা ওভারল্যাপিং আছে। আপনারা জানেন যে আমরা উভয় স্পেশালিস্টই আমরা আসলে কার্ডিওভাস্কুলার আউটকামকে কমাইতে চাই। কার্ডিওলজিস্টরাও চায়, আর আমাদের এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট এবং ডায়াবেটোলজিস্টরাও চায়। এবং যদি আপনি গভীরভাবে চিন্তা করেন দেখবেন নেফ্রোলজিস্টরাও কিন্তু তাই চায়। কারণ ক্রনিক রেনাল ফেলুরে মোড অফ ডেথ কিন্তু কার্ডিওভাস্কুলার মর্টালিটি। তো সেই কারণে আজকের যে কম্বিনেশনটা হয়েছে, এই কম্বিনেশনটা একেবারে মনের মতো একটা কম্বিনেশন। তো এই জন্য স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল যারা এটা অর্গানাইজ করছে তাদেরকে আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাই যে খুবই রেলিভেন্ট লোকদেরকে একত্র করতে পেরেছে। এখন আমরা সবাই কোভিড আক্রান্ত বলে কোভিড ছাড়া আমাদের কথা শেষ, কোভিড ছাড়া কথা শেষ হয় না। সম্মানিত চেয়ারম্যান সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে সম্ভবত এন্ডোক্রাইনোলজি ডিপার্টমেন্ট, যে ডিপার্টমেন্ট থেকে আমি পিআরএল এসেছি, সেই ডিপার্টমেন্টটা মনে হয় কোভিড ডেডিকেটেড হয়েছে। এবং কিছুদিন আগে আমার আর এক কলিগ রংপুর থেকে বলছে, মানে এন্ডোক্রাইনোলজি কলিগ, তিনিও আমাকে বলছেন যে আনসারি ভাই বা যাই কিছু বলুক, স্যার বলে আর কি, তো বলছে যে স্যার আমার ডিপার্টমেন্ট তো কোভিড নিয়ে নিচ্ছে। আমি বললাম যে এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বা এই জানুয়ারি থেকে এরপরে কোভিডে নিয়ে নিলে এখন আমি বলবো যে নির্দেশ দিয়ে দাও। আর এর আগে ছিলাম আমরা অন্যরকম, আমরা এন্ডোক্রাইনোলজি ওয়ার্ডকে বাড়াবো, তারপরে বেড সংখ্যা বাড়াবো, এরকম একটা ছিল। এখন সেই লোকই আমি বলতেছি যে দয়া করে তুমি এটা কোভিডের চিকিৎসার জন্য দিয়ে দাও। আমরা কোভিডের প্রতি আমাদের এতটা মানে অব্লিগেশন দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তো কোভিড নিয়ে আমি একটু সাইন্টিফিক কথা বলি একটু। আমি চিফ গেস্ট হলেও
আমি তো আসলে মূলত এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, তো মূলত এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট, তো ওই ডায়াবেটিসের সাথে কোভিড এর চিকিৎসা নিয়ে অনেকগুলা কনফিউশন তো না, অনেকগুলা মানে মতবাদ এই ডে বাই ডে আসে। তো আমি ধন্যবাদ জানাই ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ এবং তাদের অন্যান্য কলিগদের, ওরা এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলা আমাদেরকে যে পৌঁছে দেয় এত সুন্দরভাবে, এটা কিন্তু আমরা অনেক উপকৃত হই। কারণ আমাদেরকেও কোনো কোনো রোগীদেরকে পরামর্শ দিতে হয় বা ডাক্তারদেরকে পরামর্শ দিতে হয়, এই যে আজকেও মতামত দিতে হচ্ছে। তবে খুব সুন্দরভাবে আমি যতটুকু অনুষ্ঠানটা শুনেছি খুব সুন্দরভাবে হয়েছে, খুব সুন্দর আলোচনা, বিশেষ করে প্যানেল অফ এক্সপার্টরা তাদের রেলিভেন্ট ব্যাপারগুলো খুব সুন্দরভাবেই বলেছে। কাজে ওই সমস্ত ব্যাপার আমি বলি না, একটা ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, মাননীয় সভাপতি নিশ্চয়ই সেটা বুঝবেন। সেটা হলো এই যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, আইভারমেকটিন অথবা অন্যান্য এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ, অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস, যেগুলো নিয়ে যতই কথা বলা হোক, একটা ব্যাপারে কিন্তু আপনাদের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করবই, সেটা হলো থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস ইন সিভিয়ার কেসেস। থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস, এই থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস এর ব্যাপারে কিন্তু কারো কোনো দ্বিমত নাই। থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস ক্যান সেভ লাইফ ইন অ্যাকিউটলি ইল অথবা মানে ক্রিটিক্যালি ইল কোভিড পেশেন্টস। এই থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিস সম্পর্কে যেন আমরা নিজেরা একটু অবহিত হই এবং থ্রম্বোপ্রোফাইলেক্সিসকে এনশিওর করি। তো এটা ছাড়া আর হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, আপনারা জানেন হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন অনেক পুরানো ড্রাগ, আমরাও একটু পুরানো লোক, আইভারমেকটিনও তাই। এগুলা অ্যান্টিভাইরাল হিসেবে কোনো কালে ব্যবহার হয়েছে, সেই কারণে আবার এখন প্রয়োজনের খাতিরে এদেরকে টেনে আনা হয়েছে। বিশেষ করে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন এটা সেলের ভিতরে কয়েক সপ্তাহ থাকতে পারে, সো ইট ক্যান চেঞ্জ দ্য ইন্টারনাল মিলিউ অফ এ সেল। কাজেই ভাইরাস যেখানে ভিতরে ঢুকছে সেলের ভিতরে, করার কিছু নাই। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন অথবা ক্লোরোকুইন সেখানেও কিন্তু সেলের ভিতরে ঢুকছে, সেখানে পিএইচ চেঞ্জ করে, পিএইচ চেঞ্জ করে ইট ক্যান এফেক্ট দ্য ভাইরাল রেপ্লিকেশন টু সাম এক্সটেন্ট। এখন কথা হলো প্র্যাকটিক্যালি এটা হাউ মাচ ফিজিবল, সেটা নিয়ে আপনারা গবেষণা করবেন, গবেষণা হবে। তবে একটা কথা বলি, সেটা হলো ইন ভিট্রো অ্যানালাইসিসে কিন্তু হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন হ্যাজ বিন প্রুভেন টু বি ইনহিবিটর অফ ভাইরাল রেপ্লিকেশন। এই কারণেই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আর ইন্দ্রজিৎ একটা কথা বলছে, আমার সেটা বলতে হয় একটু, WHO কিন্তু হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনকে রিকমেন্ড করে নাই। হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে গবেষণার যে আর্মটা, সেই আর্মটাকে সচল করেছে, যে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন অথবা ক্লোরোকুইন নিয়ে যে কোভিড-19 এর এফিকেসি নিয়ে যে চিকিৎসা হচ্ছে বা গবেষণা হচ্ছে, সেই গবেষণার আর্মটাকে তারা ওপেন করছে, রিকমেন্ড করে নাই। তো এখন আপনারা ক্লিনিশিয়ানরা ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করে কি করবেন না করবেন, আমরা এখানে রিকমেন্ডিং অথরিটি না। আমি এনরিস্ট হলাম আজকের এই খুবই মানে এক্সপেরিয়েন্সড গ্যাদারিং থেকে, আমি অনেক কিছু শিখলাম এবং সত্যিকার অর্থে আমি আর সময় নিচ্ছি না আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আর আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি এই ভেবে যে এদের সান্নিধ্যে অনেক কিছু জানলাম এবং শেষ পর্যন্ত আমি জয়েনও করতে পারলাম। এটা সবকিছু মিলে আমি নিজেকে প্রাউড করছি। আজকের সভাপতি সভাকে বলবো সেটা হলো যে কোভিড-19 নিয়ে এখন পর্যন্ত আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডে বাই ডে ওপেন হচ্ছে এবং আমরা যেন চোখ কান খোলা রাখি, আমরা যেন কখনো পোড়াকারিতে পতিত না হই। আমি কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক মেসেজ পাই, আমার এক্সপেরিয়েন্সড কলিগ, আমার সিনিয়র কলিগ যারা আছে, এবং কার্ডিওলজির এক প্রফেসর সাহেব আমাকে একটা গাইডেন্স দিচ্ছেন, সেটা আমি এখন বলবো না, নিশ্চয়ই কিছু না কিছু উপকার আছে, নাহলে উনি দেন নাই। জিঙ্কের কথা বলছেন, ইমিউনিটি সেটা ব্যায়াম করবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। আমাকে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালকে ধন্যবাদ, তারা এই অনুষ্ঠান আয়োজন করছে। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ প্রফেসর ডক্টর আব্দুল জলিল আনসারী স্যার। স্যার আমরাও আপনাকে পেয়ে অনেক গর্বিত এবং আনন্দিত যে আপনি আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামে জয়েন করতে পেরেছেন। এবং স্যার আপনাকে একটু ইনফর্ম করতে চাই, আজকের প্রোগ্রামের যে টোটাল কোঅর্ডিনেশন আমরা করেছি, ঠিক আছে, বাট ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ স্যার এই টোটাল ব্যাপারটা আসলে কম্বিনেশন করেছে। কে প্যানেল অফ এক্সপার্ট থাকবে, কে চিফ গেস্ট থাকবে, কে চেয়ারপারসন থাকবে, টোটাল ক্রেডিট গোজ টু ডক্টর প্রফেসর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ স্যার। আমাদের নজরুল ইসলাম স্যার একটু কথা বলতে চাচ্ছে, আমরা নজরুল ইসলাম স্যারকে একটু দিতে চাচ্ছি। স্যার আমি করছি।
সরি স্যার, একটু টাইম নিচ্ছে। আমি আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি স্যার। ডক্টর রুবায়েত, জি স্যার, সরি স্যার, একটু আমি দেরি হয়ে গেছে। প্রোগ্রাম থেকে লিভ করতে চাচ্ছি, একটু ইমার্জেন্সি। জি স্যার। ফ্যামিলিয়ার কিছু কথা স্যার বলতে ঠিক হবে। আছে স্যার, আমাদের স্যাররা সবাই আছে স্যার। ধন্যবাদ আজকের এই প্রোগ্রামের জন্য স্কয়ার ফার্মা, স্পেশালি হোস্ট এন্ড আজকের চিফ গেস্ট, চেয়ারম্যান এবং স্পেশালি কিনোট স্পিকার ডক্টর ইন্দ্রজিৎ প্রসাদ। আমাকে আপনারা এখানে ডেকেছেন, এই জন্য অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি একটু ইমার্জেন্সি কারণে লিভ করতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার জয়েন করার জন্য স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, আমাদের আজকের প্রোগ্রামের একবার শেষ প্রান্তে আমরা চলে এসেছি। আজকে আমাদের প্রোগ্রামের ক্লোজিং স্পিচ দিবে আমাদের অনারেবল চেয়ারপারসন স্যার, প্রফেসর ডক্টর রুহুল আমিন স্যার। বাট ক্লোজিং স্পিচের আগে আমরা আসলে আমাদের ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য আমাদের স্কয়ার হাউসের পক্ষ থেকে আমাদের ম্যানেজার মেডিকেল সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট ডক্টর মাহফুজা শিকদার স্যারকে অনুরোধ করছি আজকের প্রোগ্রাম ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। Thank you, Rubayat. Am I audible? Yes. Sir, প্রথমে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর পক্ষ থেকে স্যার আমরা এই পর্যন্ত এই কোভিড-19 ব্যাটলফিল্ডে সম্ভবত এখন পর্যন্ত 36 জন ডাক্তার ওনাদের জীবন দিয়েছেন। আমরা তাদের রুহের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং পাশাপাশি এই দুঃসময়ে এই ব্যাটলফিল্ডে যারা এখনো ফ্রন্ট লাইনে ডক্টর এবং যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা অসম্ভব পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, যুদ্ধ করে যাচ্ছেন, তাদের প্রতিও আমরা আমাদের সহমর্মিতা রেখে আমি শুধু দুটো কথা বলতে চাই যে আজকের এই প্রোগ্রামে আমি এটা অবশ্যই বলবো যে এই সময়টাতে যেখানে আমরা জানি যেসব রোগীরা কোভিড-19 আক্রান্ত এবং যারা মৃত্যুবরণ করছেন তাদেরকে আমরা জানি যে অনেকেই কোমরবিডিটি আছে বলেই তারাই বেশি ভালনারেবল, এবং সেই ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, সিকেডি এগুলো যারা সাফার করছেন তারাই বেশি ভালনারেবল। সেই দিক থেকে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের যে টপিক, বিশেষ করে ইন্দ্রজিৎ স্যারের প্রতি আমরা অনেক অনেক বেশি কৃতজ্ঞ যে আমাদেরকে এই টপিকটা ঠিক করে ডায়াবেটিস এন্ড ইটস কমপ্লিকেশন এটার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে স্যার কথা বলেছেন, পাশাপাশি নেফ্রোলজিক্যাল ইস্যুগুলো নিয়ে স্যার নজরুল ইসলাম স্যার কথা বলেছেন, কার্ডিওলজির পার্টটা নিয়ে মুস্তফা জামান স্যার কথা বলেছেন। এবং আপনারা জানেন যে সারা দেশে আমরা চেষ্টা করেছি যারা কোভিড পেশেন্ট নিয়ে কাজ করছে কোভিড হসপিটালগুলোকে, তাদেরকেই আমরা সেই সব ডক্টরদেরকে আমরা আজকের এই প্রোগ্রামে ওনাদেরকে রাখার জন্য আমি শিওর যে ওনারা আজকে ইন্দ্রজিৎ স্যারের বক্তব্য থেকে, জামান স্যারের বক্তব্য থেকে এবং নজরুল ইসলাম স্যারের বক্তব্য থেকে যে কোমরবিড সিচুয়েশন গুলোকে কিভাবে ডিল করবে কোভিড-19 পেশেন্টদের ক্ষেত্রে, তারা ডেফিনেটলি উপকৃত হয়েছেন। এবং এই উপকৃত যতটুকু ওনারা হয়েছেন এবং আমরা পাশে থাকতে পেরে আমরা নিজেদেরকে গর্বিত বোধ করছি। আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই সকল আজকের যে প্যানেল অফ এক্সপার্ট, কিনোট স্পিকার, আমাদের চিফ গেস্ট জলিল আনসারী স্যার এবং আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রুহুল আমিন স্যার, আজকের প্রোগ্রাম যিনি চেয়ারপারসন। আপনাদের এই ভ্যালুয়েবল টাইমটুকু আমাদের সাথে, আমাদেরকে দিয়ে, শুধু আমাদেরকে দিয়ে নয়, সারা দেশের চিকিৎসক যারা আজকে আমাদের সাথে এই প্রোগ্রামতে জয়েন করেছেন তাদের অভিজ্ঞতাকে এনরিচ করার জন্য আমরা আমাদের অন্তঃস্থল থেকে আমাদের এই স্যারদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং পাশাপাশি শুধু আরেকটা কথা না বললেই নয়, এই প্রোগ্রামটাকে সাকসেস করার জন্য আমাদের স্কয়ারের পক্ষ থেকে ডক্টর রুবাইয়াত, আমাদের আমাদের যারা আপনাদের সাথে স্যার যোগাযোগ করেছেন, মিস্টার নাসির উদ্দিন, মিস্টার মুস্তফা কামাল, ওরা অনেক পরিশ্রম করেছেন এই প্রোগ্রামটাকে সাকসেস করার জন্য। আপনি এবং এই একটা সাকসেসফুল প্রোগ্রাম আমরা করতে পেরে এবং আপনাদের এই প্রোগ্রামের সায়েন্টিফিক পার্টনার হিসেবে থাকতে পেরে আমরা অবশ্যই অনেক বেশি গর্বিত, এবং ভবিষ্যতেও আমরা এ ধরনের প্রোগ্রামে স্যার আপনাদের সাথে থাকবো আশা করছি। সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, এখন আমরা আমাদের প্রোগ্রামের একবারে শেষ প্রান্তে। আমি আমাদের অনারেবল চেয়ারপারসন স্যার প্রফেসর ডক্টর এমডি রুহুল আমিন স্যার, প্রফেসর অন হেড,
ডিপার্টমেন্ট অফ এন্ডোক্রাইনোলজি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো আজকে আমাদের প্রোগ্রামের ক্লোজিং স্পিচ দিয়ে প্রোগ্রাম শেষ করতে। স্যার। Thank you, Dr. Rubaiyat. My respected chief guest, Jalil Ansari sir, and our panel of experts, Professor Nazrul, Dr. Jaman, and our keynote speaker, Dr. Indrajit. And I also like to thank Square Pharmaceuticals, Dr. Rubaiyat, Mr. Mahfouz, and those who are attached with this program, all my respected audience. আমরা এই কোভিড-19 হঠাৎ করে যেন আমাদের জীবনের সমস্ত ধারা উলটপালট হয়ে গেল। আমরা আমাদের যে জীবনের যে সুর, নিত্য নৈমিত্তিক যে সমস্ত অভ্যাস সবগুলি আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি করে অফিসের জন্য ব্যস্ততা, রোগীদের বিভিন্ন ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা, কোনো জিনিস যদি মনে হয় একটু দেখে নিই, সে সমস্ত পড়াশোনা, সেগুলি সব বাদ দিয়ে কেমন যেন আমরা একটা জায়গায় সেন্টার্ড হয়ে গেছি সমস্ত বিশ্ব, সেটা হচ্ছে এই কোভিড-19। এখানে আমাদের ডক্টর ইন্দ্রজিৎ খুবই সুন্দরভাবে বলছেন, অনেকগুলি বিষয় আলোচনা করছেন, বিশেষ করে ডায়াবেটিস সম্পর্কে উনি খুব সুন্দরভাবে কিভাবে কি কতটুকু লোক আক্রান্ত হতে পারে, কারা কারা খুবই সিরিয়াস হতে পারে, এইগুলির ব্যাপারে উনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে আমরা যেটা আরো কিছু জিনিসটা বলতে চাই যে ডায়াবেটিস যাদের আছে আমরা তাদেরকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার জন্য যেন আমরা সবসময় প্রস্তুত থাকি, কারণ তারা এমনিতেই বিভিন্ন মাধ্যমে শুনে এর ভিতরেই তারা আতঙ্কিত হয়ে গেছেন। তবে আমরা একটা জিনিস খেয়াল করছি এবং আপনারাও হয়তো খেয়াল করছেন যে দিনের পর দিন আমাদের ভয় কিন্তু আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে মৃত্যুর যে ডেথ রেট, যেটা কেস ফ্যাটালিটি রেট, ডেথ রেট, মরবিডিটি, মর্টালিটি কেন যেন তুলনামূলকভাবে কম, সত্যিকার অর্থেই কম। নাহলে তো আমরা দেখতেই পেতাম, আমরা যদি মনে করি যে আমাদের 5%, 10% লোক যদি মারা যেত, তাহলে আমরা সত্যিই পথে ঘাটে দেখতে পেতাম যে লোকজন মরে পড়ে আছে। সুতরাং আমরা মাঝে মাঝে মনে করি যে নাকি আমাদের সরকার লুকোচ্ছেন কিনা, কিন্তু আমার এখন যেন মনে হয় যে না, ওরকম কিছু না। এই সমস্ত জিনিস দেখে আমাদের একটা সাহস হয়েছে যে না, আমরা কোভিড-19 যত শক্তিশালী হোক না কেন আমরা এটাকে মোকাবেলা করতে পারবো। মোকাবেলা করার জন্য এই যে যাদের সাহচর্য আমাদের সবচেয়ে দরকার, যাদের নিরলস পরিশ্রম আমাদের সবচেয়ে দরকার, সেটা হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলি। তারা আমাদের সাথে আছে, জনগণের সাথে আছে। কারণ এখন আমরা দেখছি যে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ভিতর অন্ন বস্ত্রের পরেই যেন এমনকি বস্ত্রের জায়গাও বোধহয় অনেক জায়গায় স্থান করে নিয়েছে ওষুধ। ওষুধের বিক্রিও কমে নাই, ওষুধের প্রয়োজনীয়তাও কমে নাই। সুতরাং আমরা এই সমস্ত স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস বা যারা কোভিড-19 আমাদের সাহায্য করছেন, রোগীদের সাহায্য করছেন, এবং ওষুধ যখন যেটা ভালো ওষুধ বাজারে আসছে, যে সমস্ত ভ্যাকসিন হোক বা অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ হোক, এইগুলি তারা প্রস্তুত করবেন, এই আশা আমি অবশ্যই রাখি। আমরা দেখছিলাম যে ওহান যে সমস্ত পরিস্থিতিতে যেটা বলা হয়েছে, সেখানে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার মর্টালিটি বেশি দেখেছিলাম, ডায়াবেটিসের ওরকম দেখি নাই, মানে এত দেখি নাই। যেখানে কার্ডিওভাস্কুলার 10% ছিল, ডায়াবেটিস ছিল 7%। কিন্তু আমাদের ডক্টর ইন্দ্রজিৎ যেটা ঢাকা মেডিকেল কলেজের যে সিচুয়েশন দেখাইছেন, তাতে দেখলাম সেখানে আমাদের ডায়াবেটিসের মৃত্যু সংখ্যা প্রায় 19%, আমি বলতে পারি যে 20%ই। তাহলে এই যে মৃত্যু, এই মৃত্যুর আমাদের কারণ খুঁজে দেখতে হবে। এটা কি ডায়াবেটিস রোগীগুলি আগে থেকেই তারা আনকন্ট্রোল ছিল, নাকি নতুন করে কোনো ডায়াবেটিস রোগী যারা হয়েছে তাদেরকে আমরা সেইভাবে করতে পারি নাই, অ্যাড্রেস করতে পারি নাই, নাকি আমাদের ম্যানেজমেন্টে আর কোথাও কোনো ঘাটতি আছে? এই জিনিসগুলি আমাদের অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে, যাতে ডায়াবেটিক পেশেন্টগুলি অন্যান্য রোগীর মতো, অন্যান্য মানুষের মতো যেন তারাও যেন আশ্বস্ত হতে পারে যে না, ডায়াবেটিস হওয়া মানেই আমাদের মৃত্যু নয়, ডায়াবেটিসে করোনা হওয়া মানেই আমাদের মৃত্যু নয়। কতগুলো জিনিস আমরা খেয়াল করছি যে এই করোনা আক্রান্ত রোগীগুলির, যেরকম ডক্টর মোস্তফা কামাল বলেছেন যে তাদের কার্ডিয়াক প্রবলেমগুলি ঠিক সেইভাবে হচ্ছে না,
সিমটম গুলি সেইভাবে আসছে না, চেস্ট পেন যেমন হওয়ার কথা সেরকম আসছে না। আবার আমরা দেখছি যে কেউ ঘ্রাণ পাচ্ছেন না, কেউ স্বাদ পাচ্ছেন না। এটা থেকে আমরা বলতেই পারি যে কোভিড-19 আমাদের নার্ভকে ইনজুরি করছে। ডায়াবেটিস যেরকম একটা মাল্টি সিস্টেম ডিজিজ, কোভিড-19 তেমনই একটা মাল্টি সিস্টেম ডিজিজের মতো হয়ে গেছে, এবং এরা খুব তাড়াতাড়ি আমাদের যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি করতেছে, আমাদের স্ট্রেস, বোথ ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল স্ট্রেসের জন্য ব্লাড সুগার খুব তাড়াতাড়ি হয়তো ইনক্রিজ করতেছে। আমি মনে করি যে প্রতি পদে মাইল্ড মডারেট কাউকেই ছোট করে দেখা দরকার নেই, প্রত্যেকের নিয়মিত আমাদের গ্লুকোজ মনিটরিংটা আরো নিবিড় ভাবে করা উচিত, আরো ঘন ঘন করা উচিত। বিভিন্ন ওষুধের রিকমেন্ডেশন সম্পর্কে আপনারা অলরেডি জানছেন, এখানে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন সম্পর্কে ইন্দ্রজিৎ খুবই আশাবাদী, এবং অনেক জায়গায় এই যে স্যার জলিল আনসারী স্যার যেরকম বললেন যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তারাও আবার এর যে রিসার্চ আর্মটা খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে। হয়তো তারাও বুঝতে পেরেছেন যে না, এইখানে কিছু করার আছে। আমরা একসময় ট্রাম্পকে খুব হেয় মনে করতাম, যদিও ট্রাম্প ডাক্তার না, উনি বলেছিলেন হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনের ব্যাপারে, এমনকি ভারতের সাথে তার একটা ঠান্ডা লড়াইও হয়ে গেছে যে আপনারা ওষুধ দিবেন না কেন, আপনারা দুদিনে আমরা ছিলাম, আর এই সময় আপনারা কেন আমার কাছে থাকবেন না। তারা এই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে কিন্তু একটা ছোটখাটো বাকযুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আবার সেই হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ফিরে আসছে। আইভারমেকটিন সম্পর্কে আমরা বিভিন্নভাবে খবর পাচ্ছি। পুলিশ হাসপাতাল সম্পর্কে আমরা বলছি যে পুলিশ হাসপাতালে তাদের এর রেজাল্টটা খুবই ভালো। কেউ কেউ অবশ্য আমাদের ডাক্তাররা এই ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে পুলিশ হাসপাতালে খুব সিরিয়াস রোগীগুলি ওনারা রাখছেন না, সেগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজ বা অন্যান্য জায়গায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এটাও একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু আমি তারপরেও মনে করব যে যেহেতু এটা দীর্ঘদিন থেকেই আমাদের কোভিড ইনফেকশনের জন্য আসছে, সুতরাং আমরা এটাকে চেষ্টা করতেই পারি যদি বড় রকমের কোনো সমস্যায় না পড়ি। আর কিটো ডায়েট সম্পর্কে ডাক্তার ইন্দ্রজিৎ বলছেন, কিটো ডায়েট তো আমরা অ্যাডভোকেট করবো না, বিশেষ করে বেশি দিনের জন্য তো করবোই না, কারণ এর সাইড ইফেক্ট অনেক অনেক বেশি। আর ভিটামিনের ব্যাপারে বিভিন্ন ভিটামিন, বিশেষ করে আমাদের নজরুল ভাই খুব সুন্দর করে বলছে যে আমাদের ক্যালসিয়াম বেশি আছে একটা হয়তো ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথির পেশেন্ট, তার তো আমরা ওইভাবে ক্যালসিয়াম আরো বাড়াইতে পারে না। সুতরাং এই সমস্ত জিনিস দেখে শুনে বুঝে আমাদের ভিটামিন টক্সিকোসিস যেন আমরা না করি, এটাও আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিত। সর্বোপরি আমরা দেখতে পেয়েছি যে স্টেরয়েড দেওয়া লাগছে, এবং স্টেরয়েড দিলে পরে সঙ্গে সঙ্গে ব্লাড সুগার খুবই হাই হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত জিনিস আমাদের সবসময় অ্যাড্রেস করতে হবে, সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। এবং আর একটা শেষ কথা আমি বলতে চাই এই যে কোভিড-19 আক্রান্ত পেশেন্ট তারা কিছুদিন আগেও হয়তো আপনারা একটা খবর পেয়েছেন, রাজবাড়ির একটা মানে বিল্ডিং থেকে লাফ দিয়ে পড়ে একজন আত্মহত্যা করেছেন। তারা মেন্টালি খুব ডিপ্রেস থাকে, তারা সোশ্যালি আইসোলেটেড থাকে। সোশ্যালি তারা যাতে এই রকম ভাবে তারা না হয়, সোশ্যাল হ্যারাসমেন্ট যাতে তাদের না হয়, আপনাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে। আপনারা একটা জিনিস জানেন যে এই করোনা আক্রান্তের সময় বয়স্কদের মৃত্যু হার বেশি, অতএব আমাদের যে সমস্ত অতি প্রিয়জন যারা আমাদের যে কোনো সুখ দুঃখের সময় আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান, এবং যারা একদিন না থাকলে হয়তো আমাদের পরের দিন আমরা চলতে পারবো না, এমনও অনেকে আছে যে এই বাড়িতে এই একজন মুরব্বী আছে, এই ভরসায় বাড়িতে ছেলে মেয়ে রেখে, স্ত্রী পুত্র রেখে তারা বাইরে কাজে যেতে পারেন। এই সমস্ত আমাদের সিনিয়রদের রক্ষা করা আমাদের অত্যন্ত একটা মৌলিক আমি দায়িত্ব মনে করি। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে প্রোগ্রামে জয়েন করার জন্য স্যার, আপনি অনেকক্ষণ ধরে প্রোগ্রামের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত টোটালটাই আমাদের সাথে থেকে আমাদের প্রোগ্রামকে অনেক বেশি এনরিচ করেছেন। এই জন্য আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার, রুহুল আমিন স্যারকে। এবং আজকে আমাদের প্রোগ্রাম তাহলে স্যারের এই ক্লোজিং স্পিচের সাথে সাথে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি, এবং সেই সাথে আমরা বলতে চাই আমরা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড সবসময় আমরা ডক্টরদের পাশে আছি, পাশে থাকবো, তাদের পাশে থেকে আমরা কাজ করব। এবং সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন। সবার ব্যক্তি জীবন এবং কর্মজীবন সুন্দর হোক সে প্রত্যাশা নিয়ে আজকের প্রোগ্রাম শেষ করছি। থ্যাংক ইউ অল।